if you have some genuine questions, I'll pass the mic around and we will go for that Q&A sessions. We'll start with this note. So they're all simple slides. This is the statistics as of 2025. There are more than 19,000 crore rupees that is being lost in India related to cybercrime. 19,000 crores. This is not only in the corporate, but also in the private life of people. And this word called digital arrest has become very, very popular. So they are using this methodology, the scamsters are using this methodology to talk to you and say that we are going to digitally arrest you. Now, God knows what digitally arrest means, because actually, if you ask those people, there is no word called digital arrest. Nobody can arrest you through the computer or through the phone. So the word meaning, by the word meaning of digital arrest itself doesn't mean anything. You cannot arrest somebody from you through your phone and put handcuffs. So what do they mean by digital arrest? It's actually nonsense, but many people are believing it and falling prey for it. And the amounts are all huge amounts. The biggest amount, which I'll show you in this slide, are people who have lost 32 crores as the biggest amount. 32 crores. So these are the various ways in which they are scamming. In detail, they'll talk about it, but most of them are, they say they are calling him from the Telecom Regulatory Authority, saying that you have a wrong number or your KYC is not approved by the mobile operator, parcel stuck in customs. You have not even sent a parcel, but they say that on your name or your telephone number, somebody has sent somebody else a parcel and that has drugs in it. So you are affected. And all this will look very easy and surprising for you, that how does it affect me? But as I go, you will understand what I mean. Digital arrest, I told you. Then family member being arrested. They'll tell you very easily, it's not only to these people in the room. They will tell you that your son has got arrested. And they will give you full details about your son, his Aadhaar number, where he is caught, what he is caught, and put you in a situation where you will believe what they are saying. Quick trading, they'll tell you, you put, like the old trading method, you put some money, they will give you double the money within a short time as part of trading. But the whole thing is a scam. After some time, all the money will get lost. Then easy track online jobs and rewards. No doubt we are not applying for any jobs, but job scams are another big scams. They all come under cyber crime. Then lottery in your name, that lottery has fallen, and you will get an SMS saying that you have won this lottery, and there will be a link in that. You click that link, you will get the award, the prize money, but the whole thing is a scam. Then mistaken money transfer. This I gave an example today in the group also. So I will just say, for example, to Jayaraman Mama or Mami, that I borrowed from Mama some 2,000 rupees. So I want to give it back. Mami, நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லிருங்க அவர்கிட்ட, அவரை காண்டாக்ட் பண்ண முடியல, 2000 ரூபா அனுப்புறேன்னு. ஸோ அந்த பேசுகிற சமயம் நான் சொல்லுவேன், நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் பாருங்க, நான் அனுப்புகிறேன்னு. பட் அனுப்புறது மெசேஜ் ஆக்சுவலி தப்பாக, நான் பர்பஸ்லி அந்த பேங்க்லேருந்து வரும் இல்லையா ஒரு டெபிட் ஆகிருக்குன்னு அந்த அமௌண்ட்டு, அந்த மெசேஜை நான் எடிட் பண்ணி 2000 20,000 ஆக்கி நான் அந்த மெசேஜை காப்பி பண்ணி உங்களுக்கு அனுப்புவேன். ஸோ நான் அனுப்புகிற சமயம் நீங்கள் இருக்கல அந்த மெசேஜை பார்த்தோன்னே எங்கேருந்து வந்தது பார்க்க மாட்டேன். நீங்கள் ரெஸ்யூம் பண்ணுவேன் பேங்க்லேருந்து வந்திருக்கேன்னு, பட் ஆக்சுவலி நான் தான் உனக்கு அங்கே அனுப்பிடுவேன், இல்லை எனக்கு அன்னோன் நம்பர்லேருந்து அனுப்புவேன். தென் இமீடியட்லி அந்த 20,000 மெசேஜ் வந்ததுக்கு ஐ வில் டெல் யூ, ஓ தப்பாக பண்ணிட்டேன், நான் 2000க்கு பதில் 20,000 அனுப்பிட்டேன், எனக்கு 18,000 திருப்பி அனுப்பிடுங்கன்னு ஜிபேயில். நீங்களும் அதை நம்பிட்டு பைசா எனக்கு வந்துருத்துன்னு பார்த்துட்டு ஓகே பேங்க்கில் போய் செக் பண்ண மாட்டேன் இல்லைங்க, அந்த 20,000 வந்திருக்கலான்னு. அப்போயே நீங்கள் ஜிபே நீங்கள் 18,000 திருப்பி அனுப்புவேன். திருப்பி என்னன்னா அதுதான் ஸ்கேம். 18,000 ரூபா உங்களோட போச்சு. இதெல்லாம் வெரி சிம்பிளாக ரெகுலராக நடக்கிறது. தென் கேஒய்சி எக்ஸ்பயர் ஆகிருக்கு, அதுக்கு ரிலேட்டட் ஆல் தி வெரிஃபிகேஷன் எல்லாம் உங்கள்கிட்ட இந்த ஆதார் கார்டு வாங்குறதுக்கு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு வேண்டிய கேஒய்சி அப்டேட்ஸ்லாம் பண்ணுறான். தென் டேக்ஸ் ரீஃபண்ட்ஸ், கவர்மெண்ட்டு உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் வந்திருக்கு. இதில் ஜஸ்ட் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் நான் டச் பண்ணியிருக்கேன், இன்னும் டீட்டெயிலாக தே வில் டாக் அபவுட் இட். ஸோ எல்லாத்துக்குமே இந்தியா ஹவ் டன் சம்திங் வெரி ஃபென்டாஸ்டிக். யூ ஜஸ்ட் கால் 1930, யூ நோட் டவுன் திஸ் நம்பர் அண்ட் கீப் இட் வித் யூ. Call them,
Even for Tanjavur office, for example, in my case, I will explain about my case. I called 1930, they took my complaint. Within half an hour, Tanjavur office called me. So I am calling all India basis to 1930. I don't know where their center is, but they immediately put it all in the computer and inform Tanjavur office calls me. And it has to be done at tremendous speed. Today you launch the complaint, and after 2 hours also, if you are launching the complaint, means sometimes the money is gone. So time is very, very important. And I'm very happy that the whole cyber department works so fast. And I was very impressed with seeing it. So this is the number you have to call. Then you immediately, the system has also become so good. In my case, immediately I got a message that unga case register panniyachu. Please be assured that we will do whatever is required. So they immediately say that, and your acknowledgement number koduthuruva. So these are all big things in India in terms of technology and reassuring that everything is going okay. Idella specifically scam modus operandi is like this. They will say somebody called Harshad Mehta or Dawood Ibrahim has been caught, but avanoda transaction running to 100 crores la unga bank account use pannirukana. And நீங்க சொல்லுவீங்க அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் கூட எனக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னு. Then the story will start. They will show you proof that உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கா, பேங்க் நம்பர் சொல்லுவா, ஆதார் நம்பர் சொல்லுவா. And all this will happen within short time and very, very professionally. இந்த ப்ரூஃபில் அனுப்புவா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில், நான் இவ்வளோ பேர் பிடிச்சிருக்கோம், அவள் பாஸ்போர்ட்டு ஐடி கார்டு எல்லாம் இருக்குது, அதில் உங்கள் ஐடி கார்டும் இருக்குன்னு. அண்ட் ஐடி கார்டெலாம் கிடைக்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டே இல்லை. இப்போ ஆதார் கார்டெலாம் ஃப்ராங்க்லி நம்ம நிறைய இடத்துல சப்மிட் பண்ணுறோம். அதனால தான் இப்போது கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டார்டட் டிஜிட்டல் ஆதார் கார்டு. வேணுங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் மாத்திரம் தான் கஸ்டமருக்கு கொடுப்பா, அதுவும் செக்யூர் பேசிஸில். அண்ட் அந்த மெசேஜ் ஒரு பேங்க்குக்கோ கிரெடிட் கார்டோ போனாலும் கூட they will not be able to send it to somebody else. ஸோ அப்படி கவர்மெண்ட் இஸ் டூயிங் a lot to secure those things. But this is the example where இது மாதிரி they will send a message also that CBIலேருந்து உங்கள் பேரில் ஆக்சுவலி இல்லை பிளாக்காக போட்டிருக்கேன்னு அதில் உங்கள் பேரே வரும். தட் உங்கள் பேரில் சிபிஐயில் இவ்வளோ சார்ஜ் ஷீட் போட்டிருக்கா அண்ட் கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்கா. திஸ் ஆக்சுவலி இது ஒரு நீங்கள் வில் பி சர்ப்ரைஸ் அபவுட் திஸ் பார்ட். ஃப்ரீவட் ஃபம்மில் ஒரு ஆளுக்கு வந்த லெட்டர் ஆகும். எனக்கு தெரிஞ்சதா 4 பேர் ஃப்ரீவட் ஃபம்மில் எஃபெக்ட் ஆகிருக்கா. 3 people did not lose money. And frankly, somebody came and told me, and I told them to cut the line. 4th person, என்ன நடக்கிறது சைக்காலஜின்னா, அவளுக்கு அது வந்தோடனே with all the pressure, even though I know them very well, like I know you, I know him, I know that resident very well, but அவளுக்கு அவ்வளோ ப்ரெஷர் தட் யார்கிட்ட ஒன்றும் சொல்லப்படாதுன்னு. So they waited, they transferred the money, they lost in lakhs, transferred the money. Then second transfer வந்தோடனே தான் they came and told me இது மாதிரி ஏதோ நடக்கிறது. நான் சொன்னேன் எனக்கு இது கேஸில் நன்னா தெரியும், எதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன்னு. இல்லை ஐ வாஸ் அண்டர் ஸோ மச் ப்ரெஷர், மாமாவையும் அழுதுன்னு இருந்தான் தட் இது மாதிரி நம்ம ப்ராப்ளம்னால பையன் பேர்லாம் சொல்கிறான் வித் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் தேர் சன் அண்ட் டாட்டர் தட் இவாலெல்லாம் எஃபெக்ட் ஆகும்னு. யூ வில் see it in the வீடியோ. இது சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து லெட்டர் வந்திருக்காம் அந்த ஆளுக்கு அரெஸ்ட்டுக்கு. இதெல்லாம் உங்களுக்கு டக்னு உங்களுக்கு அனுப்புவா. தென் இது ஒன் ஆஃப் தி அதர் ரெசிடென்ஸ். நான் அவள் அந்த ரெசிடென்ஸ் இங்கே விட்டுட்டு போயாச்சு, பட் திஸ் ஹேப்பன் லாஸ்ட் இயர். தென் தே ரோட் டு மீ அண்ட் தே செட் உங்கள் அந்த டேஞ்சர் அவேர்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது, நான் அந்த வீடியோ போட போகிறேன். அந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு கழிஞ்சு தான் தே காட் கன்வின்ஸ்ட். அண்ட் லிட்ரலி அந்த ஆள் ரூஃப் பிளாக் ரூஃப் டாப்பில் போய் அவன் அந்த ஸ்கேம் ஆள்கள் பேஷண்ட் இருக்க சமயம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அவன்கிட்ட போய் ஃபோனை பிடிச்சி இழுத்து வாங்கினேன். அதுக்கு எந்த இந்த கேஸ் பிடிச்சது. பட் அதுக்குள்ளே எல்லா பேங்க் டீட்டெயில்ஸு அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு. தென் ஓடி போய் எல்லா பேங்க்கு அக்கௌண்ட்ஸும் க்ளோஸ் பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் தட் கேஸ். இது இப்போது புதுசாக வந்திருக்கு. தட் இஸ் திஸ் இஸ் ஆல் லுக் அட் தி டேட் 10th January. இதில் நியூ மோடஸ் ஆப்பரண்டி. உங்கள் பையனோட பேரே வச்சு குரலில் வச்சு ஃபோன் பண்ணுவான், அதே குரலாக இருக்கும். அம்மா நான் இங்கே மாட்டேன்ட்டேன், ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கு, அந்த ஆள் எனக்கு பணம் கேட்குறான், இல்லை எனக்கு வண்டி விட மாட்டேங்கிறான், என்னை பிடிச்சி வச்சுட்டுருக்கான், அதே குரலாக இருக்கும். பிகாஸ் ஏஐ வச்சு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வச்சு தே கேன் பியூட்டிஃபுல்லி க்ளோன் வாய்ஸ் நவ். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி டுமாரோஸ் திங் இஷ்யூஸ். ஐ டோன்ட் நோ, தே வில் ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன். பட் இதெல்லாம் பெரிய சப்ஜெக்டாக வரப்போகிறது. பிகாஸ் நானும் டெக்னாலஜி
Video comes, உங்கள் பிள்ளையோட ஃபோட்டோவோட வீடியோவே வருது. So tomorrow how the next generation is going to handle this, what they are going to do, how we are going to save is a big subject. But it is a big problem. But இதெல்லாம் சொல்கிற சமயம் I'm not intending to scare you. With awareness only you will become stronger, you will become better. ஒரு இருட்டு ரூம் இருந்தானுக்க ஒரு லைட் போட்டானுக்க எல்லாருக்குமே நடந்து போக முடியும். இருட்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பயம் வரும். ஸோ தி ஐடியா இஸ் ஃபார் யூ டு பி மோர் அவேர் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். தெரிஞ்சுக்கிறது உங்களுக்கே அது மாதிரி வந்திருந்தானுக்க 10 பேர்கிட்ட சொல்லுங்க. லெட் தம் ஆல்சோ நோ அபவுட் இட். இது சைனாவில் நடக்கிறது. China is a different country. When Myanmar, ஒரு full group of people were cheating all the Chinese people, 11 people as of January 29th arrest பண்ணி hang பண்ணிட்டா. And they say billions of dollars. United Nations is saying in the amount of billions of dollars they are taking money off. So it has become an international thing. Now I'll just go to a few slides. Videos also. Voice cloning நான் எப்படி பண்ணுறான் முடிஞ்சிருச்சு. அப்படியே வருமா? Hello? Hello, sister. I am in trouble. Sonu, is that you? Yes, I am in a... Yes, sister. I am in a difficult situation. Please transfer 20,000 rupees urgently. Don't worry, Sonu. I will transfer it immediately. Stop. Sunita, don't fall for this scam. Disconnect this call and call back on Sonu's number before sending any money. இதிலெல்லாம் they are generally advising that you verify it. அந்த ஒரு காலை வச்சுட்டு don't believe things. Somebody called you, your son called you, லைனை கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கால் பண்ணுங்க. And anybody will tell you common sense is the most uncommon thing and which you need to use. நிதானமாக இருங்க, காமன் சென்ஸ் இருங்க. என் பிள்ளை ஏன் இப்படி கூப்பிடுறான்னு லைனை கட் பண்ணுங்க. 1 month ஒய்ஃபை கூப்பிடுங்க. Somebody else verify it, then you proceed. இது மாதிரி not that it cannot happen. It can be true also. But verify it, use your common sense. An order for the CNC machine with Electronics Comp on August 8th, 2025, making full payment up front. The expected delivery date was August 18th. However, on the 18th, although the vendor's tracking system showed the item as delivered, we had not received the machine. This raised suspicion. We tried contacting all the phone numbers listed on the website and even considered visiting the office in person, all in vain. That's when we came across online reviews from other customers warning that the website was a scam, known for collecting money without delivering products. At this point, Sankar sought the help of tech-savvy Wignesh, a younger generation expert, and together they filed a complaint on the All India Cybercrime Department on August 20th, 2025, around 2 p.m. local time. To their surprise, by 2:20 p.m, Sankar received a call from the Cybercrime Department in Tanjavur, asking him to visit their office with hard copies of all relevant documents. Sankar went to the office on August 21st at 11 a.m, where a polite and reassuring officer reviewed the documents. He confirmed that the evidence was sufficient and proceeded to file a CSR case, Crime Search Register, which is similar to an FIR. Amazingly, on the same day by 1:30 p.m, Sankar received an email from Electronics Comp stating that they were initiating a refund, which has since been successfully credited back to our account. This incident reinforces our faith in India's cybercrime policing system. It's a testament to how responsive and effective the authorities can be. It also helps restore confidence in online transactions, knowing that support exists when things go wrong. So in the particular case, frankly, I was so surprised that the cyber department is working so fast. நம்ம ஆன்லைனில் எவ்வளோ ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோம், எவ்வளோ வெப்சைட்லேருந்து மெட்டீரியல் வாங்குகிறோம். Some material, they are crooks. They just take the money and they won't send the material. இந்த கேசஸ் எல்லாம் கூட சைபர் கிரைம் கண்டில் வரும்.
You have to go online, you have to file the case, send the supporting documents of payment transfer, என்ன நீங்கள் பண்ணியிருக்கல அதை அனுப்பணும். They will look into it. And இவன் ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன பண்ணுவான், அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக இவளுக்கு அத்தாரிட்டி சுப்ரீம் கோர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த பர்டிகுலர் ஆளோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டை அவன்கிட்ட கேட்காமக்கியே ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவான். அவனுக்கும் பைசா எடுக்க முடியாது. தென் உங்கள் கேஸ் ஜெனுவினாக இருந்தானுக்கு அந்த பைசா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஃபண்ட் பண்ணிடுவான். This much they have authority without asking anybody. கோர்ட்டுக்கு போகும், ஜட்ஜ்மெண்ட் வேணும், அது ஒன்றுமே வேண்டாம். இவாளுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆமாம் கரெக்ட், இவாளுக்கு அந்த அத்தாரிட்டி கொடுத்துருக்கா ஆல்ரெடி. அண்ட் அது மாத்திரம் இல்லை, தே வில் எக்ஸ்பிளைன் மோர், தேர் ஆர் மல்டிபிள் லேயர்ஸ். அந்த ஆள் வேறு ஆளுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன்னா, ஸோ லைக் தட் தே வில் எக்ஸ்பிளைன் மோர். அதெல்லாம் ஆல்சோ தே டேக் கேர். India, they are taking a lot of importance for this. Home Minister Amit Shah participated in the two-day national conference on tackling cyber-enabled frauds and dismantling the ecosystem in New Delhi on Tuesday. The Home Minister presided over an investiture ceremony of CBI officers and also inaugurated the new cybercrime branch of CBI and launched S4C dashboard of I4C of the Ministry of Home Affairs. Minister Amit Shah emphasized that a national mindset and awareness of cyber deterrence are needed at both the agency and consumer levels. He added that only awareness, coordination and determination can protect us from it. So this also shows how much India is taking importance. So India is a huge country. Everybody's money is their hard-earned money. If it is 100 rupees or 100,000 rupees. நம்ம நல்லா உழைச்சி அதை சம்பாதிச்சிருக்கோம். We don't want somebody so easily to take it and go as a cybercrime theft. And இது மாதிரி நிறைய நடந்துட்டுருக்கு. In this context, I want to even bring that there is something called sextorium, and that has also become common. That is that இன்னைக்கு digital world, and this has actually happened with one of my friend whom I know. Okay, it's a little subject, but where the husband and wife, in all their fun and mood, they made a sex video of their own, of them itself, and they thought they will keep it very secretly in a memory stick. Locker la potti moodita. But they thought that when they are becoming 40, 60, they will see it na. So apdi oru, I will call it as a foolish move. They took their camera and made a video. Now normally you will think there is nothing wrong with this or something, till some thieves came to their house and stole the locker and all the things in it and the memory stick. Then on the memory stick pote avarikala, because it was a very vibrant video, ava the scam panni ellarku anupita. Those people had to leave that particular city and go away, because enga ponaniko ellaru avala adu the video patti da patient iruka. Idu actually not the incident. Today, with cybercrime, all those people, they have tools where such things and other things, they can stop it. Even publish pannanukku, they can block it. So, in many cases, so not only to the senior people today, tomorrow we want our children also to be healthy and good. So, in the communication that they have a private life, there is a movie called Adolescence, English movie, UK la vandirukku. It tells that kulandagal avaloda phone vechittu innoru world la irukka. நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஃபிசிக்கலாக அவளை வீடுக்கு வெளியில் போகாமல் விட்டு அவளை பாதுகாப்பாக வச்சுருந்தானுக்கா நம்ம வேலை முடிஞ்சுதுன்னு. பட் டுடே வித் தி ஸ்மார்ட் ஃபோன் and the information that is moving around, they are in a totally different world, even within their bedroom, in their home. So if you get a chance, see that movie. This is the Tanjavur, before that. This is the Tanjavur crime bomb. இதெல்லாம் நான் காமனாக நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு, if you need any help. These were equipments. These were equipments which I used to sell. So எனக்கு இதை பற்றியும் சப்ஜெக்ட் தெரியும். We used to do in satellite communication, espionage equipments. So ரெண்டு பேர் பேஷண்ட் இருக்கானா, அவள் என்ன பேஷண்ட் இருக்கா, இது இருக்குன்னா, we have sold equipments and I know the potential of these equipments. Even mobile phone off இருந்தால் கூட I can switch on the microphone through these equipments and we can listen to whatever you people are talking. உங்களுக்கு தெரியாம கியே. So technology has become so great and big. This was my card at that time as security chief. பின்ன இந்த ஆள் தெரியுமா உங்களுக்கு? He is our Srivitsam resident, Ramasubramaniam.
who is an expert in cyber crime. Our police in different countries எல்லாத்துக்கும் training and அதெல்லாம் எடுப்பார். அவரோட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே போட்டிருக்க ஃபாரன்சிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் யூஎஸ்ஏ எல்லாத்துலேயும் இருக்கார். இஸ் ஸ்டேயிங் ஹியர் ஒன்லி. I think one last video, with that I will stop. அபாயம் ஜாக்கிரதை என்ற இந்த பதிவு உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னாக்க எனக்கு சமீபத்தில் நடந்த ஒரு பிட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்றேன். இந்த மாதிரி அபாயம் உங்களுக்கு வராமல் இருக்க இந்த பதிவை தயவு செய்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. சீக்கிரம் முடிச்சுக்கிறேன். 15ஆம் தேதி ஜூலை மாசம் திங்கட்கிழமை மத்தியானம் ஒரு மணி இருக்கும். எனக்கு மொபைல்ல ஒரு கால் வந்தது. நான் அப்போ ட்ரூ காலர் போட்டுக்கல. பட் இருந்தாலும் ஜென்ரலாக அவனுக்கு தெரியாத நம்பரை நான் எடுக்க மாட்டேன். அந்த நம்பரை எடுத்தேன். ஏன்னா எனக்கு ட்ரிங்கிங் வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெலிவரி பாய் வாஸ் எக்ஸ்பெக்டட் எனி டைம். அந்த பையன் தான் ஃபோன் பண்ணுறான்னு நினச்சின்னு எடுத்துட்டேன். அந்த கால் வந்து தெளிவான ஒரு குரல் ஆங்கிலத்தில் சொல்லியது. We are calling from Delhi Cybercrime Department to tell you that there is an arrest warrant issued against you by Delhi High Court for opening an ICICI bank account in Delhi RK-Puram branch and depositing 25 lakhs of defrauded money into that account. அப்படின்னு ஒன்று நான் வந்து கொஞ்சம் துணுக்குட்டுறேன். பட் இருந்தாலும் சிரிச்சுன்னு சொன்னேன், ஐம் சாரி, யூ ஆர் மிஸ்டேக்கன், யூ ஆர் ஆன் அ ராங் கால், பிகாஸ் ஐ ஆம் a middle class person, senior citizen living in Chennai. The recent past I have not gone to Delhi, more so the time which you are telling, அவங்க January 21st 2024 சொன்னாங்க. அந்த டைம்ல நிச்சயமா நான் டெல்லியில இல்லைன்னு சொன்னேன். உடனே they reconfirmed, your name is Kanthan Balakrishna Sastry? Yes. They told me your number is so and so? Yes. Your Aadhaar card number is so and so? Yes. I said yes. In that case, they said yes, it is you. Then I was surprised. Then I said, okay, I'll call my advocate, he will take it up. உடனே அவன் சொன்ன, no way, it is absolute secrecy from cybercrime department, you have to handle it on your own through video. Can I come through Skype or WhatsApp? எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு புரியல. சரி வாட்ஸ்அப் சொல்லி வச்சேன். அடுத்த செகண்ட்ல வாட்ஸ்அப்ல அந்த கால் வந்தது. குரல் தான் வந்தது, என் மூஞ்சி தான் அதுல தெரிஞ்சது. உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு அரெஸ்ட் வாரண்ட்டை முன்னாடி காமிச்சாங்க. அவ்வளவுதான், சப்த நாடியும் அடங்கி விட்டது. ரொம்ப எஃபிஷியன்ட்லி ப்ரொஃபஷனலி டிசைன்டு அரெஸ்ட் வாரண்ட். அதில் வந்து மேலே மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, சைபர் கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட் போட்டு அட்ரஸ் போட்டு திஸ் இஸ் டு அரெஸ்ட் காந்தன் பாலகிருஷ்ண சாஸ்திரி ஃபார் போட்டு 3 பயங்கரமான குற்றங்கள், 3 பெரிய பேராகிராஃப். ஒன்று மணி லாண்டரிங் லீடிங் டு imprisonment of 30 years or whatever under section such and such of Indian Penal Code. அடுத்தது வந்து drug trafficking which is imprisonment of so many years under such and such Penal Code Act. அதுக்கப்புறம் தேர்டு வந்து ஸ்மக்லிங். அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு A4 சைஸ்ல 3/4 A4 சைஸ் எழுதி கீழே வந்து ப்ராப்பரா சைன் பண்ணி அந்த கீழே வந்து 3 அத்தாரிட்டிஸ் நேம். ஒன்று என்னோட பேசியிருந்தவர் பேரு, அதாவது டெல்லி சைபர் கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட் அவர் பேரு. அதுக்கு அடுத்தது சென்ட்ரல் சைபர் கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட் போட்டு ஒருத்தர் பேரு. அதுக்கப்புறம் டைரக்டர் ஆஃப் ஆன்டி மணி லாண்டரிங் டிபார்ட்மெண்ட் அது ஒரு பேர். இவர் வந்து இந்த ஆளு என்ன சொன்னாரு, இஃப் யூ சே யூ ஆர் இன்னசென்ட் தட் இஸ் நாட் அடிக்வேட், யூ ஹேவ் டு ப்ரூவ் யுவர் இன்னசென்ஸ். I said, I will ask my lawyer to handle it. He said, no way, you have to handle it on your own. And the room, like wife, your wife seems to be coming in. You have to handle it on your own. You switch off your fan and also AC. You cannot go up, ask your wife not to come in. Otherwise, there will be an arrest warrant on her also. நிஜமாவே சப்த நாடி ஒடுங்கி போயிடுது. See this person's photo ன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கிரீன்ல ஒரு போட்டோ காமிச்சாங்க. 60. Do you know him? I don't know him. ஒரு முஸ்லீம் பேர் சொல்லி இவர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்மக்லர். அவர் வந்து போன வாரம் he was arrested in Bombay. It seems he has made use of your Aadhaar card and you opened 25 bank accounts throughout India and deposit money obtained through illegal sources as was listed about the 3 illegal sources: anti-money laundering, smuggling and drug trafficking. When the amounts have been deposited into your accounts, 25 accounts throughout India. And he has also confirmed that he has paid quid pro quo, that is commission for you to do all this. அப்படின்னு ஒன்று எனக்கு புரியவே இல்லை.
I told him, I am not seeing this guy at all. What are you saying? They again said, you can't keep saying that I don't know. You have to prove it. I said, how do I know? How do I prove it? இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 மணி நேரம் ஆயிடுது. Then they said, then I have to hand you over to my boss, who is the central cybercrime department. He's on the other floor. I'll take you அப்படிங்கிறான். பக்குன்னு அடிக்கிறது, கொஞ்ச நேரம் அவன் நடக்கிற சத்தம்லாம் கேட்கறது. பியூட்டிஃபுல்லி டன் ஸ்கிரீன் பிளே. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கதவு தட்டுறான். டக் டக் டக். சார், கேன் ஐ கம் இன்? உள்ளேருந்து, நோ ஐ எம் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் சம்படி, வெயிட். Did you hear that? You have to wait for my boss. ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே டக்குன்னு ஹார்ட் பீட்ல அப்படியே வெயிட் பண்றோம். 5 நிமிஷம், எஸ் கம் இன். கிளாங் திறந்து உள்ள போறோம். சார், திஸ் இஸ் த ஃபைல், யூ ஹேண்ட் இட் ஓவர் அண்ட் கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிடுறான். கதவு சாப்பிட்ட சத்தம். Then the second fellow keeps asking the same kind of questions, putting all this again and again, another half an hour to 45 minutes. Then he said, no way, you have to be handed over to the top people, the director of anti-money laundering. Wait, அப்படிங்கிறா. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு, yes, this is அந்த பேர் போட்டிருக்கல அவர், I am from anti-money laundering, yes அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்டு எல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் finally he said, if you have to prove your innocence, there is only one way. I said, come on, tell me, I'll do that. See, I will give you the finance ministry's bank account. You have to transfer all the money in your bank account, including fixed deposits, to that account. We will go through all your bank accounts to find out whether the commission which that Muslim fellow has said has been given to you has been credited. If it has not been done, then you will be proved innocent, and within 15 minutes, all your money, including fixed deposit, will get back to your accounts. We will also provide you a new Aadhaar card so that the old Aadhaar card with which you have been defrauded, you can throw it in the dustbox. அவ்வளோ ரொம்ப கஞ்சினியில் பேசுகிறான். அதுக்கப்புறம் he also personally talks to you. You are in Chennai. I have never come to Chennai. I am in Delhi. If I come to Chennai next time, will you be my host? I said, yes sir, you please give me you have a lunch with us அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவன் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக போகிறானா. The 2 other people who have been inquiring before me, how do you rate them? Sir, they are very professional, sir. நம்மள உடனே அவனை இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்றோமா. சொல்லி முடிச்சான். ஓகே, I am put you back to the first bank. He will be watching you until I come back with the bank's information. அப்படின்றா. இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மணி 1னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4:30 மணி. இதுக்குள்ள என் ஒய்ஃப் வந்து அலறி புடைச்சின்னு வெளியில போய் எல்லாரையும் வந்து மாது பாலாஜிக்கு ஃபோன் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் சிவசாகரத்தில் மிஸ்டர் சிவராமனுக்கு ஃபோன் பண்ணி, எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணி சொல்றா, எங்க ஆப்போசிட் ஹவுஸ்லேயே ஒரு கிரிமினல் லாயர் இருக்காங்க, அவங்க லீசான்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் சொல்லி இவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த லைனை கட் பண்ண சொல்லி ஃப்ராடுன்னு சொல்றாங்க. அவளும் வந்து சிட்டை இது கீழே போடுறா. நான் ஒற்றை கண்ணால பாக்குறேன், கட் பண்ண சொல்லுங்க. எனக்கு அகேன் அவளுக்கு தெரியாத பயம்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது என்னன்னா, தி பிக் அரெஸ்ட் வாரண்ட் which was looming large before me. நான் பாட்டு இவங்க சொல்றதை கட் பண்ணாக்க அடுத்த 10 நிமிஷத்துல சென்னை சைபர் கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேன் வந்து என்னையும் ஒய்ஃபையும் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போனா என் கதி, மானம் மரியாதை என்ன ஆறுது, என்னோட ஃபேமிலி மானம் மரியாதை என்ன ஆறுது, என்னோட வாரிசுகளோட மானம் மரியாதை என்ன ஆறுது. இதெல்லாம் யோசிச்சதுனால தான் நான் கட் பண்ணாமே இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் என்னாச்சு, அகெயின் சிவசாகரத்தில் சிவராமன் சொன்னப்புறம் அங்கே இன்னொரு வாலண்டியர், அந்த வாலண்டியருடைய சன்க்கு போன வாரம் இதே மாதிரி ஒரு கால் வந்து நடந்திருக்கு. யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்க எப்படி டீல் பண்ணுறாங்கன்னா, தட் இஸ் இந்த கமாடிட்டி ட்ரேடிங் மாதிரி பண்ணி, நீ இவ்வளோ போட்டால் இவ்வளோ கிடைக்கும், 1000 ரூபாய் போடு, 10 நிமிஷத்தில் 10,000 ரூபாய் நான் கமாடிட்டி ட்ரேடிங் பண்ணி உனக்கு 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன், 10,000 ரூபாய் போடு, உன்னை கமாடிட்டி ட்ரேடிங் பண்ணி இவ்வளோ போடுறா, கிட்டத்தட்ட 1,00,00,000 ரூபாய் அவன் போட்டான். வித்தின் 2 hours யூல் கெட் 8 lakhs 9 lakhs என்னதான் சொல்லியிருக்காங்க. அவன் போட்டு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கான், வரவே இல்லை. அப்புறம் அந்த நம்பரை ட்ரை பண்ணால் அந்த நம்பரில் யாருமே இல்லை. ஸோ ஈ வெண்ட் அண்ட் ரிப்போர்ட்டட் டு சென்னை சைபர் கிரைம். அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ அதனால அவனுக்கு சென்னை சைபர் கிரைமில் ஈ காட் சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான், உடனே இது கேள்விப்பட்ட உடனே அடிச்சு பிடிச்சின்னு பைக் எடுத்துன்னு ஓடி வந்து இங்கே கதவை தட்டுறான். நான் திறக்க மாட்டேங்கிறேன், எனக்கு தெரியாது, இவங்களுக்குலாம் தெரியல, என்னை அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்ட்டு. ஒரு ஸ்டேஜில் அவன் கதை உடச்சு வந்து மாமா அப்படின்னு மொபைலை காமிச்சான். அந்த மொபைலில் சென்னை சைபர் கிரைம் போட்டுருந்தது. நான் வாங்கினேன். உடனே சென்னை சைபர் கிரைம், சார் அது ஃப்ராட் கால், கனெக்ட் அப்படின்னா. அப்புறம் தான் கட் பண்ணேன். அந்த லீசான அந்த எதிர் வீட்டில் இருக்கிற கிரிமினல் லாயர் அவங்களும் வந்து அந்த லைனை கட் பண்ணாங்க. நான் கட் பண்ண உடனே அந்த வாட்ஸ்அப் பேஜுக்கு போனாக்க அவங்க அனுப்பிச்சு அந்த அரெஸ்ட் வாரண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆள் ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சாங்கல்ல, அது எல்லாமே அதில் கான், அதில் ஒன்றுமே இல்லை. அண்ட் சைபர் கிரைம் சென்னையிலேருந்து எனக்கு அதில் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி இது இஸ் அ ஃப்ராட் கால், இந்த மாதிரி ஸ்கைப்லையோ வாட்ஸ்அப்லையோ இனிமேல் எடுக்காதீங்க. இது மணி 5. 4 hours ஐ வென்ட் த்ரூ த கிரைண்டிங். இதை நான் சொன்ன உடனே என்ன நிறைய பேர் கலடா பண்ணாங்க. ஆனால் அங்கே இருந்து பார்த்தா தான் தெரியும்.
அந்த அரெஸ்ட் வாரண்ட் பெர்ஃபெக்ட்லி வேர்டட் ஆத்தென்டிக் அரெஸ்ட் வாரண்ட் உங்க ஏத்த மாதிரி நிற்கும் போது மற்ற லாஜிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தோணவே தோணாது. லக்கிலி எனக்கு வந்து சிவன் சார் எப்படி என்னை வந்து காப்பாத்தினாருன்னா, அந்த 4 மணி நேரம் என்னோட பிபி மஸ்ட் ஹவ் ரீச் மோர் தென் 200. எனக்கு ஹெமரேஜ் வராம ஹார்ட் அட்டாக் வராம காப்பாத்தினார். அண்ட் சிவசாகரம் வாலண்டியர் பையன் மூலமாவே என்ன சைபர் கிரைம், சென்னை சைபர் கிரைம் மூலமா வெளியில கொண்டு வந்தாங்க. இது முன்னாடியே நிறைய பேருக்கு நடந்து, நான் மறுநாள் எனக்கு வந்து ஒரு நோட்டு வந்தது, ஒரு 50 lakhs a person has lost. அதாவது அவன் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுன்னு சொன்னாங்க, அந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு மறுநாள் ஃபோன் பண்ணி நான் இன்னசென்ட் தானே, நீங்க திருப்பி அனுப்புவீங்களான்னா அந்த நம்பர் நாட் ட்ரேசபிள். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு மறுநாள் தான் கிடைச்சது. இது முந்தின நாள் எனக்கு கிடைச்சிருந்ததுன்னா நான் கெட்ட வார்த்தையில திட்டி அந்த போனை வச்சிருப்பேன். இது வந்து தெரிஞ்சது. அதாவது இதே மாதிரி என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஒருத்தருக்கு இந்த அன்னைக்கு நான் சொன்ன என்னோட அந்த ஹோல் டிராமா தெரிஞ்சது. அவருக்கு நான் திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை அவருக்கு கால் வந்தோன்னா அவர் நான் டெல்லி சபைர் பாத் கர்த்தா பாத்தா வைடா போன் அவர் கட் பண்ணிட்டார். ஆனால் இது தெரியாத அகைன் என்னோட ஃப்ரெண்டோட ஒரு சூப்பர் சீனியர் லாயர் 80 வயசு, அவருக்கு இந்த கால் வந்து he was also going through this rigmarole for almost 3 hours. இது ஏன்னா அவர் இது மாதிரி பல கேஸ் ஹேண்டில் பண்ணிருக்காரு. இருந்தாலும் இது உண்மையா பொய்யான்னு சொல்ல தெரியாம லைனை கட் பண்ணாம அவரும் இவன் போய் வந்துட்டு இருக்கும்போது தெய்வாதீனமா அவருக்கு வந்து பவர் கட் ஆகி லைன் கட் ஆச்சு. உடனே அவர் எடுத்து என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணார். ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணோன்னே, சார் அந்த லைனை கட் பண்ணுங்க சார், நேற்று காந்தனுக்கு வந்தது ஃப்ராடுன்னு சொன்னேன். ஸோ இதை நான் உங்ககிட்ட சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி நிறைய கால்ஸ் வருது. அதாவது சப்போஸ் உங்களுக்கு பொண்ணு இருக்கா, பொண்ணு வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கானா, உங்க பொண்ணு எங்கேயோ மாட்டிக்கிட்டா, நீங்க அழுதுட்டு இருக்கா, நீங்க உடனே பொண்ணை நீங்க வந்து நான் கொண்டு வந்து விடுறேன், நீ 50,000 ரூபா கொடுங்கன்னு சொல்றது, அந்த பொண்ணு அழற மாதிரி ஒன்று சொல்றது. அது மாதிரி இல்ல எனக்கே மறுநாள் அதுக்குள்ள நான் ட்ரூ காலர் போட்டுட்டேன். மறுநாள் ஒரு கால் வந்து என்னமோ கால்னா எடுத்தா உடனே சொல்றான், ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வருது, all the mobile numbers in your name will be deactivated within another 1 hour. If you want to know why, press 9 அப்படின்னா. எனக்கு தெரியும் இந்த 9னா இது எங்கேயோ போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் உடனே அதை வந்து கட் பண்ணிட்டு அதை வந்து பிளாக் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆஃப்லைட் இந்த மாதிரி நிறைய கால்ஸ் வருது. பி கேர்ஃபுல். ட்ரூ காலர் போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்க கான்டாக்ட்ல இருக்கிற நம்பர் வந்தா மாத்திரம் எடுங்க, வேற எதையுமே எடுக்காதீங்க. இது ஏன் இப்படி நடக்கிறதுங்கிறதுக்கு இன்னொரு தியரி. ஒரு சீனியர் லாயர், அவரும் என் ஃப்ரெண்டு தான், அவர் இந்த தியரியை சொன்னார். அது உண்மையா இருக்கலாம், இல்லாமல் இருக்கலாம். இருந்தாலும் உங்களுக்கு அந்த தியரி என்னங்கிறத சொல்றேன். அவர் என்ன சொன்னார், இது வந்து நிறைய சைனீஸ் ஏஜென்சிஸ் இதை பண்றாங்க டு டிஸ்டபிளிஷ் இந்தியா அண்ட் ஆல்சோ டு டிஸ்டர்ப் இந்தியன்ஸ். அவங்க வந்து இந்தியாவில் இருக்கிற எனக்கு வந்து கார் ஜார்க்கண்ட்ல வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அந்த சென்னை சைபர் கிரைம் ட்ரேஸ் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி ஜார்க்கண்ட், மத்திய பிரதேசம் அந்த மாதிரி இருக்கிற எஸ்ஒயில் நக்சலைட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஹேண்ட் பிக் பண்ணி அவங்களுக்கு பிரமாதமா ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களுக்கு நிறைய டெக்னாலஜி சப்போர்ட் கொடுத்து இந்த மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லா ஆஃப்லேட் பண்ண வைக்கிறாங்கன்னு சொன்னாரு. அது உண்மையா பொய்யான்னு எனக்கு தெரியும். இந்த பாயிண்ட்ல நிறுத்துறேன். ஏன்னா we are running short of time also. இந்த ப்ரொஜெக்ட் எடுத்துடலாம். இங்கே இருக்கிற ஆள்களில் who have little been affected or something, again to reiterate that point, நம்ம அவ்வளோ தைரியமாக இருப்பார், எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது, என்னை யாருமே சீட் பண்ண மாட்டாங்க, அந்த ஒரு குருட்டு தைரியம் எல்லாருக்கும் இருக்கிறதா. பட் ஜஸ்ட் டு எக்ஸ்பிளைன், அலமேலு மாமி இருக்கா, she will make a mention about how her daughter was affected. எல்லாருக்கும் வணக்கம். போன பிப்ரவரி மாதம் என்னோடய பொண்ணுக்கு இதே மாதிரி சாயங்காலம் 4 மணிக்கு ஒரு ஃபோன் வந்தது. அவள் வந்து டாக்டராக இருக்கா. அவளுக்கு வந்து உங்களுக்கு உங்கள் ஆதார் நம்பரை வச்சு நிறையா மோசடி பண்ணியிருக்கீங்க, அதனால் நாங்கள் பெங்களூர்லேருந்து பேசுகிறோம், நீங்கள் 1 மணி நேரத்தில் பெங்களூருக்கு வரலைன்னா உங்களுக்கு உடனே வந்து அரெஸ்ட் வாரண்ட் வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவள் உடனே காலை கட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டியிருக்காங்க. அவள்கிட்ட 2 நம்பர் இருக்க தொட்டு அந்த ஃபோனை அப்படியே ஆனில் வச்சுட்டு இன்னொரு ஃபோன்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இது மாதிரி எனக்கு சொல்கிறாங்க, எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன். நான் உடனே நீ பயப்படாத அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சங்கர் மாமாவுக்கு தான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் இது மாதிரின்னு. நீங்கள் உடனே கட் பண்ண சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. எஃப்ஐஆர்லாம் அப்படியே அசல் அப்படியே வந்திருந்து தான். அவளோட ஆதார் நம்பர் எல்லாம் போட்டு உங்கள் இதை நீங்கள் தப்பாக யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அதனால் நீங்கள் 1 மணி நேரத்தில் பெங்களூர் வரலைன்னா நாங்கள் உங்களை நாளைக்கு வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு. அப்புறம் நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னதுக்கு அப்புறம் சரி பண்ணுனா பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கட் பண்ணிட்டேன். அதனால் எவ்வளோ படித்தவங்களாக இருந்தாலும் சட்டுன்னு அது மாதிரி வரையில் நம்மளால் ஒன்றும் செய்ய முடியலைங்குது.
அதனால் நம்மளாம் விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும். அப்படி ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா உடனே சைபர் கிரைம் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ. இந்த இன்சிடென்ட்டோட ஐ வில் லைக் டு ஹைலைட் தட் பயந்துட்டு இருக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை. நம்ம அதை புரிஞ்சுணும், அந்த சுச்சுவேஷனில் காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணிடணும், தைரியமாக இருக்கிறதுல தான் இருக்குது. வீட்டுக்கு போகலாமா ப்ளீஸ்? நமஸ்காரம். அனைவருக்கும் இனிய நற்காலை வணக்கங்கள். ரொம்ப ஒரு அருமையான ப்ரோக்ராம், மச் நீடட் ப்ரோக்ராம். தேங்க்ஸ் டு மிஸ்டர் சங்கர் டு ஆர்கனைஸ் such an needed awareness program. நான் இது மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தது. ஒரு சின்ன பயம், ஏன் நம்ம போய் மக்களை பயமுறுத்தணும் அப்படின்னு எனக்கே அந்த பயம் இருந்தது. ஆனால் உங்களுக்கு நான் ஒரு ரகசியம் சொல்கிறேன். இந்த சீனியர் லிவிங் கம்யூனிட்டி ஆரம்பிக்கணும்னு நான் வச்சப்போ என் முன்னாடி இருந்த தேவைகளை நான் பட்டியலிட்டேன் 2012. அதில் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பயே வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அந்த வெப்சைட்டில் வந்து சீனியர்ஸை தான் ரொம்ப அதிகமாக மக்கள் டார்கெட் பண்ணுறாங்கங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் படித்தேன். நான் 1-to-1 பேசும்போது நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். பேங்க்கில் வந்து சீனியர் லிவிங் கம்யூனிட்டி நீ ஆரம்பிக்க வேண்டிய தேவை என்ன, எனக்கு கடன் கொடுக்கறதுக்காக அவங்க கேட்டாங்களா. அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டில் இதை பற்றி 25 பக்கம் நான் எழுதியிருக்கேன். 25 பக்கம் ஹவு சீனியர் பீப்புள் ஆர் பீயிங் டார்கெட்டட். இதில் வந்து பணம் மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் உயிரையே இழந்திருக்காங்க. நிறைய பேர் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஹவுசஸில், அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில், பிள்ளைங்க வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்க, இவங்களெல்லாம் டார்கெட் பண்ணி ஒரு குரூப் வந்து சைலண்ட்டாக வாட்ச் பண்ணி, இப்போ இவங்க சொன்னதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் ஃப்ராடு, டைரக்ட் ஃப்ராடுமே நிறைய நடந்துட்டுருக்கு. ஸோ செக்யூரிட்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சீனியர் லிவிங் கம்யூனிட்டிங்கிற கான்செப்டே நான் உருவாக்கினேன். சாரோட பேசின்னு இருக்கும்போது நான் கேட்டேன், பழைய காலத்தில் நம்ம சினிமாலெலாம் பார்ப்போம், ஒரு கைலி ஒன்று கட்டிண்டு, ஒரு கலர் கலராக ஒரு டிஷர்ட் போட்டுண்டு, முறுக்கு மீசை வச்சுண்டு, கன்னத்தில் ஒரு புள்ளி வச்சுண்டு, ஜேப்படி திருடன் அப்படின்னு என்ன. இப்போது சமீப காலமாக அது மாதிரி ஜேப்படி திருடர்களுடைய ரெக்கார்டு எவ்வளோ சார் இருக்குன்னு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நில் அப்படின்னார் அவர். ஏன் ஆல்மோஸ்ட் நில் அப்படின்னா, இப்போ அவன் அப்படிலாம் ஒரு ஆள் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவன் முகத்தை காமிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆல் ஹீ நீட் இஸ் அ ஃபோன். உங்களோட டேட்டாவை கொடுக்கறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போனாலும் ஒரு மிஸ்டர் சங்கர் இன்ட்ரொடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி நம்முடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது. இன்றைக்கி ஆதார் கார்டு வந்து மஸ்ட் ஆகிடுறது, ஒரு ஃபோன். அது நம்மளுடைய சேஃப்டிக்காக போகிற அந்த டேட்டாவே சம்ஹவ் இட் இஸ் லீக்ட், இட் இஸ் கம்மிங் பேக் டு அஸ் இன் மெனி ஃபார்ம்ஸ். இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே இந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கெலாம் ஒரு பயம் இருக்கும். அவங்களோட மிகப்பெரிய பயம் லூசிங் மணியோட லூசிங் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் இமேஜ். இதுதான் அவங்களுடைய ப்ரைமரி டார்கெட். உங்கள்கிட்ட பேசும்போதே அவள் அதை கண்டுபிடிச்சிருவா. கண்டுபிடிச்சிட்டு ஓகே இவங்க தேறிடுவாங்க, குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 20,000 ரூபா எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த மாட்டாமல் சில குரூப் இருக்குது. இதுலேயே வேரியஸ் குரூப்ஸ் இருக்குது. இந்த ஆன்லைன் ஃப்ராட் பண்ணுறதுலேயே வேரியஸ் குரூப்ஸ் இருக்குது. இந்த 10,000, 15,000, 20,000 அது மாதிரி சிம்பிள் டார்கெட் பண்ணிவிட்டால் நம்ம போய் வெளிலையும் சொல்ல மாட்டோம், கம்ப்ளைண்ட்டும் பண்ண மாட்டோம். அதுலேயுமே இந்த பேராசக்காரன் இருக்கான் பாருங்கள், 1 லட்ச ரூபா, 2 லட்ச ரூபா, 5 லட்ச ரூபான்னு அடிக்கும்போது அவங்களால அந்த அஃபோர்டபிலிட்டி தாண்டி போகும்போது they have to come out of their image and they need to get the money back அப்படிங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது தான் நம்ம போகிறோம். இவர் நிறைய விஷயங்களை இன்ட்ரொடக்ஷனில் சொன்னார். அது மாதிரி இந்த சைபர் கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட் இந்தியாவில் வந்து இந்தியா பல விதத்தில் வளர்ந்துருக்கு. அதில் நம்ம எல்லாருமே ரெகக்னைஸ் பண்ணாத ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இந்த சைபர் கிரைம் டிபார்ட்மெண்ட். தே ஆர் ஃபங்க்ஷனிங் வெரி வெல். எனக்கும் அது சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு. இன்றைக்கி அவங்க நிறைய பேசணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து வெறும் இன்ட்ரொடக்ஷன் லெவலோட நான் நிப்பாட்டிக்கிறேன். தஞ்சாவூர்லேருந்து சைபர் கிரைம் எஸ்ஐ மிஸ்டர் கார்த்திக் அவருடைய கொலீக்
another Karthik has come to give some light on the subject to all of us. I welcome Mr. Karthik and his colleague Karthik on behalf of all of you. ஸோ இது ஒரு என்னென்னா பொறுமையாக கேளுங்க, நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்க, தைரியமாக இருக்கும். இவர் சார் சொன்ன மாதிரி முதல்ல தைரியம் இருக்கணும். நமக்கு தெரியும்ல நம்ம எந்த தப்பும் பண்ணலைன்னு. ஸோ நம்ம பேரில் திடீர்னு ஒருத்தன் எங்கேருந்தோ உட்காந்து யாரும் ஒரு அரெஸ்ட் வாரண்ட் கொடுக்க முடியாது. அந்த நிதானம், இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி சில ஃபோன் வருது, உங்கள் பையன் ஆபத்தில் இருக்கான், பொண்ணு ஆபத்தில் இருக்கா அப்படின்லாம் வரும்போது ஒரு நிமிஷம் நிதானமாக யோசிச்சுட்டோ அவருடைய நம்பர் நமக்கு இருக்கும், ஒரு வாட்ஸ்அப்லேயோ அல்லது ரெகுலர் கால்லையோ போய் விசாரிச்சுட்டோ அந்த ஒரு நிதானம். ஆல் வி நீட் இஸ் முதல்ல கொஞ்சம் எனர்ஜி ரீகெயின் பண்ணிவிட்டு நிதானமாக இங்கே, அதுவும் இந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டியில் 100 பேர் இருக்கா அவங்களோட டக்குன்னு கூப்பிட்டா உதவிக்கு வர்றதுக்கு. ஏன்னா ஸோ யூ ஆர் நாட் அலோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ இன்வைட் மிஸ்டர் கார்த்திக் டு deliver his ideas before us. Thank you. Good afternoon, sir. சார் சொன்னாங்க, ஐ எம் கார்த்திக், எஸ்ஐ சப் இன்ஸ்பெக்டர் சைபர் கிரைம் போலீஸ் ஸ்டேஷன். சரிங்க சார், ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய இந்த சைபர் கிரைம் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமை அரேஞ்ச் பண்ணதுக்காக நம்மளுடைய சங்கர் சார் அவர்களுக்கு எங்களுடைய தஞ்சாவூர் சைபர் கிரைம் காவல் நிலையம் சார்பாக, தஞ்சாவூர் மாவட்ட காவல்துறையினர் சார்பாக மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நம்ம வெல்கம் அட்ரஸ் பண்ண நம்மளுடைய கம்யூனிட்டியை சார்ந்த எம்டி டைரக்டர் சார் சீதாராமன் சார் அவர்களுக்கும் மிகவும் நன்றி. முதல்ல இப்போ அதே மாதிரி இப்போ நம்மளுடைய சைபர் கிரைம் அவேர்னஸ்னால் இப்போ நம்ம எல்லாருமே அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற உங்களுக்கு தான் நம்ம ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற டைம், ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைம் நம்ம ஏன் இங்கே வரணும்னு கூட நினச்சிருக்கலாம். பட் ஆனால் இது நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதே பெரிய ஒரு இது தான். அதுக்கும் மிகவும் நன்றி சார். சரிங்க சார், ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இப்போ நம்மளுக்கு சங்கர் சார் கூடையில் ஒரு சைபர் கிரைம் சம்மந்தமாக ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் ஆனால் இங்கே நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கப்புறம் சங்கர் சார் ஃபுல்லாக எங்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா திருவிடைமருதூர் தஞ்சாவூரில் ஆரம்பித்து சைனா வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு இப்போ எங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளவோ ஸ்லைடில் ஃபுல்லாகவே காட்டுறாங்க. அந்த டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்ங்கிறதெல்லாம் ஃபுல்லாகவே சார் ரொம்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்காக ரொம்ப சார் என்ன படிச்சிருக்காங்கன்னு தெரில. பட் ஆனால் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கூட நாங்கள் இது வரைக்கும் அரேஞ்ச் பண்ணதில்லை. நாங்கள் வச்சுருக்கோம், ஸ்லைடு வச்சுருக்கோம். பட் ஆனால் இந்தளவுக்கு என்னென்ன எம்ஓன்னு தான் நாங்கள் வச்சுருப்போம். என்ன மாதிரி அஃபென்ஸ் சார்? நம்ம தியரி தான், நீங்கள் தான் ப்ராக்டிக்கல். நம்ம தியரி தான். இல்லை சார், தியரினாலுமே அது இப்போ தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு நம்ம பெரிய ஒரு பாராட்டுகள். ஏன்னா இப்போ அவங்க ஃப்ரீ டைமில் என்னன்னாலும் பண்ணியிருக்கலாம். பட் ஆனால் இந்தளவுக்கு அவங்க தெரிஞ்சு இந்தளவுக்கு ஃபுல்லாகவே இது பண்ணி சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறதெல்லாம் பெரிய ஒரு இது. சரிங்க சார், ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தனை இப்போ நம்ம இங்கே உள்ள எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட்டு தோணும், ஃபஸ்ட்டு சைபர் கிரைம்னால் என்னென்னா நம்ம எல்லாருக்குமே காமனாக தெரியும். ஆன்லைனில் நடக்கிற எல்லா வகையான சீட்டிங், இணையவழி குற்றப்பிரிவும்போம் ஆன்லைனில் நடக்கிற எல்லா சீட்டிங்குமே. இப்போ நம்மளுக்கு நார்மல் கிரைமில் தெரியும், நம்மளுக்கு ஓரளவு வீட்டில் ஒரு தெஃப்ட் ஆகுது, ஒருத்தவங்க அடிச்சிடுறாங்க, ஏதோ ஒரு இதாகுது, பெரிய இன்சிடென்ட் ஆகுதுன்னா 99% நம்ம அக்யூஸ்டை செக்யூர் பண்ணிட முடியும். அது நார்மலாக நடக்கிற க்ரைமில். பட் ஆனால் சைபர் கிரைமில் எதுக்காக இப்போ ஒரு ப்ரிவென்ஷன் தேவைப்படுதுன்னா 99% அதில் செக்யூர் பண்ணுற மாதிரி இதில் 99% நம்ம செக்யூர் பண்ண முடியலை. இதனுடைய ரெக்கவரி ஆகட்டும், இப்போ சார் சொன்ன இந்த டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் லாஸ்ட் இயரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 90,000 crore பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கவரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 to 10% கூட இருக்காது. தமிழ்நாட்டில் ஒரு 1,800 கோடியில் ரெக்கவரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 crore கூட இருக்காது. ரொம்ப பாசிபிலிட்டி கம்மி. ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி நிறையா இருக்குது. இதில் ஒவ்வொரு அக்யூஸ்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கான், வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கான், 1000 சிம் கார்டு 2000 சிம் கார்டு வச்சுருக்கான், ஃபுல்லாக மியூல் அக்கௌண்ட் யூஸ் பண்ணுறான். அப்போ நம்ம அவனை ஐடென்டி பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி. பட் ஆனால் சைபர் கிரைமை வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு செகண்ட் நம்ம யோசித்தோம்னா லைஃப் ஃபுல்லாக நம்ம தப்பிச்சுக்கலாம். அதுதான் மற்ற கிரைமுக்கும் இதுக்குள்ள வித்தியாசம். இப்போ நம்ம மற்ற கிரைமில் நம்ம போகிறோம், வீட்டில் எவ்வளோ தான் ஒரு 4 பூட்டு பூட்டிகிட்டு போனாலும் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி வீட்டை உடச்சி எடுத்துகிட்டு போகலாம். அது நம்ம கையில் கிடையாது. பட் ஆனால் சைபர் கிரைமில் என்ன ஒன்றுனா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம ஒரே ஒரு பர்சன் தப்பு பண்ணியிருப்போம். இப்போ நம்ம நினைப்போம் சார் நாங்கள் எல்லாமே இப்போ எங்களை தாண்டி இப்போ நீங்கள் இங்கே உள்ள எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் வைஸாகட்டும், குவாலிஃபிகேஷன் வைஸாக எல்லாமே ஒர்க் பண்ணதுலேயும் சரி பெரிய லெவலில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க. இப்போ உங்களோட கம்பேர் பண்ணையில் இப்போ எங்களுடைய இது எல்லாமே பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். பட் ஆனால் நம்ம என்ன நினைப்போம், சார் நாங்கள் இந்தளவுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், நாங்கள் இவ்வளோ பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், இன்டர்நேஷ்னல் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், பெரிய ஆடிட்டிங்கில் இருக்கோம், பெரிய டாக்டராக இருந்திருக்கோம், எவ்வளவோ சொல்கிறோம். பட் ஆனால் நம்ம சைபர் கிரைமில் 99% யார் ஏமாறுறாங்க? வெல் எஜுகேட்டட் தான். இப்போ எங்களுக்கு சைபர் கிரைமில் ரிப்போர்ட் ஆகாத டிபார்ட்மெண்ட்டே கிடையாது.
அது மாதிரி தான் உங்களுக்கு பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணவங்க, ஏர்ஃபோர்ஸில் ஒர்க் பண்ணவங்க, நேவியில் ஒர்க் பண்ணவங்க, எங்களுக்கு டாக்டர் கம்ப்ளைண்ட்டே குறைஞ்சது ஒரு 40-50 கம்ப்ளைண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருப்போம். பேங்க்கில் உள்ள கம்ப்ளைண்ட், ஈவன் கவர்மெண்ட் பேங்க்கில் உள்ள மேனேஜரே 1 கோடி ரூபா 1.5 கோடி ரூபா ஏமாந்த கம்ப்ளைண்ட்லாம் எவ்வளவோ இருக்குது. அதனால் இப்போ நம்ம வந்து என்ன காரணம்னா இதில் அஃபெக்ட் ஆகுறது. இப்போ இதில் எத்தனை பேர் கையில் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கும்? ஆல்மோஸ்ட் 100% எல்லாருமே வச்சுருப்போம். அப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருக்கிற எல்லாருமே பார்த்தோன்னா ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம சைபர் கிரைமால் ஒன்றும் பாதிக்கப்பட்டிருப்போம், இன் ஃபியூச்சரில் பாதிக்கப்படலாம். ஏன்னா இப்போ நம்ம நினைப்போம் சார் இது வரைக்கும் எங்களுக்கு இதெல்லாம் எதுக்காக தேவையில்லையேன்னு. பட் ஆனால் இன் ஃபியூச்சரில் என்னன்னா இது வரைக்கும் அக்யூஸ்ட் அவன் ஸ்கேமர் வந்து நம்மளை அட்டன் பண்ணாமல் இருக்கான். அதுதான் நம்மளோட மெயின் பாயிண்ட். நம்ம அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அவேராக இருக்கோமா இல்லையாங்கிறது தெரியும். சரியா? அதனால் வந்து அந்த மாதிரி இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபியூச்சரில் அது மாதிரி இது நடக்கக்கூடாதுங்கிறனால தான் நாங்கள் எல்லா ஸ்கூல், காலேஜஸ் எல்லா இடத்துலையுமே அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம். சீனியர்ஸ் ரோட்டரி கிளப், லயன்ஸ் கிளப்பில் கொடுக்குறோம். இப்போ சீனியர் சிட்டிசன் அசோசியேஷனில் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம தஞ்சாவூரில் மோஸ்ட்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். பட் ஆனால் எங்களால் இவ்வளோ தூரம் ரொம்ப எங்களால் அந்த சைடு கும்பகோணம், திருவிடைமுருதூரில் வர முடியலை. பட் ஆனால் இதில் என்ன ஒரு பெரிய இதுனா எங்களுக்கு வர்ற கம்ப்ளைண்ட்டில் பாதி கம்ப்ளைண்ட் வந்து கும்பகோணம், திருவிடைமுருதூர் பேஸ்டு தான். எங்களுக்கு வருஷத்தில் ஒரு 4000 கம்ப்ளைண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறோன்னா மீதி உள்ள 6 சப்டிவிஷன் பார்த்தோம்னா இப்போ தஞ்சாவூர் டவுன் ஆகட்டும், ஒரத்தநாடு, பாபநாசம், இங்கிட்டு திருவையாறு, அங்கிட்டு பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு 4000 கம்ப்ளைண்ட்டில் 2000 கம்ப்ளைண்ட் வந்து இந்த 6 சப்டிவிஷன் வருது. ஆனால் மீதி உள்ள 2000 கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தோம்னா கும்பகோணம், திருவிடைமுருதூர் தான் வருது. என்ன காரணம்னு பார்த்தோன்னா இதில் வந்து நேச்சராகவே உங்களுக்கு வந்து அந்த சைடில் உள்ளதோட கம்பேர் பண்ணையில் இங்கே எஜுகேஷன் வைஸ் ஆகட்டும், குவாலிட்டி வைஸாக வந்து அப்பையிலேருந்தே கொஞ்சம் ஒரு அட்வான்ஸாக முன்னேறின ஒரு இது நம்மளுக்கு கும்பகோணம் வந்து அப்பையிலேருந்தே தெரியும். எல்லாத்துலேயுமே ஓரளவு நல்ல டெவலப்பாக இருக்குங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆகிடுறாங்க. இப்போ எங்களுக்கு வர்ற அதிகமான அமௌண்ட் லாஸ்ட்டும் உள்ள கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கும்பகோணம், திருவிடைமுருதூர் பேஸ்டாக தான் இருக்குது. சரிங்க சார். இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ சார் சொன்னாங்க இப்போ டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டுங்கிறது இப்போ பெரிய லெவலில் உள்ள ஸ்கேம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ எடுத்தோன்னே நம்ம காமனாக ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன்லேருந்து போயிடலாம் சார். இப்போ நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டு இப்போ ஒர்க் பண்ண ஓரளவு எல்லாருக்குமே தெரியும். லாஸ்ட்டு ஒரு 10-15 வருஷமாக நம்ம கேள்விப்பட்ட ஒரே ஸ்கேம்னு பார்த்தோம்னா பேங்க்லேருந்து ஒரு மேனேஜர் பேசுகிற மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் கேட்கும். கால் வரும், நார்மல் கால் வரும். மேனேஜர் பேசுதோ, ஏடிஎம் கார்டு பிளாக் ஆக போகுது, ஏடிஎம் கார்டு நம்பரை சொல்லுன்னு சொல்லி நம்மள்ட்ட நம்பர் கேட்பாங்க. இந்த ஒரு அஃபென்ஸ் தான் நம்மளுக்கு லாஸ்ட்டு ஒரு 10 சைபர் கிரைம்னாலே இது ஒன்று தான் நம்ம ஃபுல்லாக கேள்விப்பட்டது. ஆனால் இப்போ பார்த்தோம்னா சாதாரண ஒரு செடியாக இருந்தது வந்து ஒரு ஆலமரம் மாதிரி டெய்லி எங்களுக்கு மினிமம் 10-15 கம்ப்ளைண்ட் எங்களுக்கு வர்றாங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக சொல்கிறாங்க. அந்தளவுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து அக்யூஸ்ட் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு அட்டன் பண்ணுறான். அதனால தான் நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு 1/2 ஹவரில் வந்து என்ன மாதிரி இது நடக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஃபியூச்சரில் இப்போ நம்ம ஏமாறாமல் இருக்கலாம், நம்மளுடைய ஃபேமிலியில் உள்ளவங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ் யாரும் ஏமாறாமல் இருக்கணும். அதுக்காக தான் கொடுக்குறோம். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இப்போ நார்மலாக இப்போ கால் வரது சொன்னோம். பட் ஆனால் இப்போ ஓரளவு இப்போ அவேர்னஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அவன் அக்யூஸ்ட் என்ன பண்ணுறான், இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்கிற மாதிரி அவன் என்ன பண்ணுறான், அடுத்த ஸ்டேஜ் பல்காக இப்போ லிங்க் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டான். இப்போ அந்த மாதிரி லிங்க் மேபி யாராவது ரிசீவ் பண்ணியிருக்கலாம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பல்க் எஸ்எம்எஸ்ஸாக அந்த மாதிரி லிங்க் வருது. அது எப்படி வருதுன்னா உங்களுடைய கேஒய்சி அப்டேட் பண்ணணும், உங்களுடைய ஏடிஎம் கார்டு பிளாக் ஆக போகுது, உங்களுடைய பேன் கார்டு நீங்கள் லிங்க் பண்ணலை, ஆதார் கார்டு லிங்க் பண்ணலைன்னு சொல்லி சம் ரீசன் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பல்க் எஸ்எம்எஸ்ஸாக வருது. அப்போ பல்க் எஸ்எம்எஸ்ஸாக வரையில் என்ன ஆகும்னா ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணானா ஒரு 10,000 பேர் 20,000 பேருக்கு போகும். இப்போ சைபர் கிரைமில் ஒன்றே ஒன்று தான் சார். ஒன்று அதிகமாக ஆசைப்படுவாங்க, இல்லை அதிகமாக கொஞ்சம் அலட்சியமாக இருப்பாங்க, இல்லை ரொம்ப இன்னசென்ட்டாக இருப்பாங்க. இதில் ஏதாவது ஒன்றில் இருப்பாங்க. இதில் ஏதோ ஒன்றில் இப்போ இருக்கிறவங்க சைபர் கிரைமில் ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆகிடுவாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பல்க் மெசேஜ் வரையில் என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாமே ஃபிஷிங் அட்டாக் தான். சைபர் கிரைம்னாலே ஃபிஷிங் அட்டாக் தான். ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு மீன் தூண்டி போடுற மாதிரி நம்ம ஒரு மீன் தூண்டி போடுறோம், போகிற மீன்லாம் போகுது, எந்த மீன் மாட்டுது, ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த ப்ளோ கடிக்கிற மீன் தான் மாட்டுங்கிற மாதிரி அந்த ஃபிஷிங் அட்டாக் அவன் ஒரு தூண்டி போடுறான், ஒரு பல்க் மெசேஜாக ஒரு 10,000 பேருக்கு அனுப்புகிறான். அதில் என்ன பண்ணுவோன்னா ஜஸ்ட் இப்போ எஸ்பிஐ, இப்போ ஐசிஐசிஐ, ஏதோ ஒரு சம்திங் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க், ப்ரைவேட் பேங்க் இருக்குன்னா இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ஒன்று பேர் மாறி இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அவனுடைய அக்யூஸ்டோட ஃபோன் நம்பர்லேருந்து வந்திருக்கும். பட் நம்ம அதை கவனிக்க மாட்டோம். ஓப்பன் பண்ணி லிங்கை கிளிக் பண்ணுவோம். அந்த 10,000 பேருக்கு வரதில் ஒரு 100 பேர் வந்து ஒரு 9,900 பேர் வந்து அவேர்னஸாக இருப்போம். அந்த 100 பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. அதில் ஒரு 10 பேர் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாவை என்ட்ரு பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான். இதே மாதிரி அவன் அனுப்பிக்கிட்டே இருப்பான். இந்தியா ஃபுல்லாக எத்தனை குரூப் இருக்காங்கிறதே தெரியாது, அந்தளவுக்கு அனுப்பிட்டுருக்கான். அந்த லிங்க்கை நீ கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் ஆனதுமே பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி பேங்க் சைட்டே ஓப்பன் ஆகுது. திரும்ப உங்களுடைய டேட்டா கேட்கும், பேன் கார்டு, அக்கௌண்ட் நம்பர் கேட்குது, ஏடிஎம் டீட்டெயில் கேட்குது. எல்லாமே கேட்டதுமே ஓடிபி வருது. சார் ரைட்டு பேங்க்கில் இருந்தானே வருதுன்ட்டு நம்மளும் ஓடிபி கொடுத்ததுமே பணம் ஈஸியாக வித்துட்டு ஆயிடுது. ஏன்னா அதனால் வந்து எக்காரணம் கொண்டும் சரி அந்த மாதிரி ஒரு லிங்க்கு நல்லா எந்த ஒரு பேங்க்கில் இருந்துமே சரி அந்த மாதிரி லிங்க் அனுப்ப மாட்டாங்க. ஓரளவு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். அது ஃபியூச்சரில் அது மாதிரி லிங்க் வந்ததுன்னா அடுத்த சைன் டெலீட் பண்ணிடுங்க.
அது ஒன்று. அதே மாதிரி பேங்க்லேருந்தும் காரணம் கொண்டு காண்டாக்ட் பண்ண மாட்டாங்கிறது நம்மளுக்கு பேசிக்காக தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு இப்போ மாரியங்கோயில் பிரான்ச்சில் ஒரு ரிட்டையர்டு வைஸ் பிரின்சிபல் இருக்காங்க, பெரிய ஒரு காலேஜில் ஒர்க் பண்ணவங்க. ஜஸ்ட் அதே மாதிரி ஒரு பேங்க் சொல்லி, ஒரு கவர்மெண்ட் பேங்க் சொல்லி அவங்க நியர்பை பிரான்ச்சில் உள்ளவங்க மேனேஜர்னு சொல்லி பேசுகிறாரு. ஜஸ்ட் லேண்ட்லைன் நம்பர்லேருந்து ஒரு கால் வருது. இந்த மேடம் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து பேசுகிறாங்க, ஒரு 75 years old. அவங்களுடைய ஃபோன் நம்பரை கேட்குறாங்க. இவங்க ஃபோன் நம்பர் சொல்லிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் அக்யூஸ்ட் என்ன பண்ணுறான், நெட் பேங்கிங் இல்லையே, இது ஆன்லைனில் நெட் பேங்கிங் கிரியேட் பண்ணுறான் இவங்க பேரில். அதுக்கு ஒரு ஓடிபி வருது. ஜஸ்ட் இவங்க ஒரு ஓடிபியை ஷேர் பண்ணிடுறாங்க. நெட் பேங்கிங் கிரியேட் பண்ணதும் அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் நெட் பேங்கிங்கில் ஃபோன் நம்பரை மாற்றுறான். 2 ஓடிபி தான். ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16 லட்ச ரூபா போகுது. ஃபஸ்ட்டு ஓடிபி சொன்னதுமே இவங்க பணம் வித்ட்ரா ஆகுது. உடனே போய் மேனேஜர்கிட்ட சொல்கிறாங்க. மேனேஜர் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஏடிஎம்மை பிளாக் பண்ணிடுறாங்க. ஆனால் அக்கௌண்ட்டை பிளாக் பண்ணலை. மேடம் வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் கிட்டத்தட்ட 13 லட்ச ரூபா போகுது. அதனால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் பெரிய லெவலில் அது மேனேஜர் மேலே அது மிஸ்டேக் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஓம்பட்ஸ்மேனில் போட்டு ஆர்பிஐயில் போட்டு இப்போ ரெக்கவரி வந்து ஃபுல்லாகவே அவங்க மேனேஜர் கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதனால் அது ஃபுல்லாகவே அப்புறம் ரெக்கவரி ஆகிட்டு. பட் அது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, இந்த மாதிரி நார்மல் கால் வந்தால் எக்காரணம் கொண்டு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடாது, மேனேஜர் அது மாதிரி கிளிக் பண்ணக்கூடாது. எங்களுக்கு நிறையா கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் எங்கே சார் இருக்குன்னு கேட்போம். சார் ஒரு 1 கிலோமீட்டரில் இருக்குது. ஏதாவது ஒரு இதில் லோன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் ஏதோ ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. சார் உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குது? சார் 2 கிலோமீட்டரில் இருக்குது. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டிலேருந்தே 30-40 லட்ச ரூபா விட்டுருப்பாங்க. இவங்களுக்கு லோன் தரேன்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட்டு அந்த ஒரு இதில் போய் நம்ம மீட் பண்ணுவோன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு. அந்த ஒரு இது தோணாது. போவோம், ஒரு 5 நிமிஷத்தில் பேங்க்கு போயிடலாமே, அந்த ஒரு ப்ரைவேட் லோன் ஏஜென்சிக்கு போகலாமேங்கிறது தெரியாது. ஒரே ஒரு மெசேஜுக்கு ரிப்ளை பண்ணி கிட்டத்தட்ட கோடிக்கணக்கில் இழந்தவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. அதனால் எக்காரணம் கொண்டு அந்த மாதிரி ஒரு லிங்க் வந்ததுன்னா நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணவே கூடாது. இமீடியட்டாக அந்த லிங்க்கை டெலிட் பண்ணிடணும். இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி கிரெடிட் கார்டு மேபி யாராவது யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ யூஸ் பண்ணுறீங்களான்னு தெரியல. அது மாதிரி கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறவங்களும் லிமிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தரேன்னு சொல்லி பக்கவாக மேனேஜர்லேருந்து பேசி நம்மளுக்கு ஒரு 50,000 1 lakh இருக்குது, லிமிட் இருக்குன்னா 2 lakh இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன், 3 lakh இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நார்மலாக கால் வருது. அந்த மாதிரி கால் வந்ததுமே என்ன ஆகுது, திரும்ப நம்மளோட டீட்டெயில் நம்மள்ட்டே வாங்குறாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ 1 lakh இருக்குன்னா அந்த 1 lakh அவன் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுறான். அதுக்கப்புறமா தான் நம்மளுக்கு தெரியுது வரிசையாக ஓடிபியாக வரும். நம்ம சொன்னதுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளதில் அவன் பர்ச்சேஸ் பண்ணிடுவான். அதுக்கப்புறம் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா காரணம் கொண்டு நம்ம இது பண்ண முடியாமல் இருக்குது. அதனால் கிரெடிட் கார்டு மேபி யாராவது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அது மாதிரி காரணம் கொண்டு பேங்க்லேருந்து பேச மாட்டாங்கிறது நல்லாவே நம்மளுக்கு இப்போ தெரியணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் வந்து ஏபிகே ஃபைல் அஃபென்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக வருது. அதனால் நீங்கள் எக்காரணம் கொண்டு உங்கள் ஃபோனுக்கு உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஜஸ்ட் இப்போ நீங்கள் இப்போ எல்லாருமே இங்கே இருக்கீங்கன்னா உங்கள் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சுருப்பீங்க. இப்போ அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் என்ன ஆகுனா, இப்போ சார் இருக்காங்கன்னா இப்போ சாருக்கு ஒரு ஏபிகே ஃபைல் வந்திருக்கும் இண்டிவிஜுவலாக. ஏபிகே ஃபைல்னால் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபைல் வருது. இப்போ ஆர்டிஓ செலான் இல்லை எஸ்பிஐ ரிவார்ட்ஸ் பாயிண்ட்னு போட்டு ஏதாவது ஒரு சம் ரீசன் போட்டு .apkன்னு சொல்லி வரும். இப்போ சார் ஒன்ஸ் அதை தெரியாமல் கிளிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த ஏபிகே ஃபைலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைரஸ் ஃபைல் தான். ஸ்க்ரீன் மிரர் மாதிரி நம்மளுடைய ஃபோனை ஃபுல்லாகவே அவன் ஹேக் பண்ணி அப்படி தான் கோடிங்காக அவன் செட் பண்ணுறான். இப்போ நீங்கள் ஃபோனை வந்து இந்தியாவில் உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் அவன் ஆப்ரேட் பண்ணலாம். ஈவன் நெட்டு ஆன்லைன் இருந்தால் போதும், நெட் கனெக்ஷன் இருந்தால் போதும். இப்போ நம்மளுக்கு இப்போது சாருக்கு ஒர்க் பண்ணவங்களுக்குலாம் தெரிஞ்சிருக்கு. இப்போ நம்மளுக்கு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறதை வீட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த எனி டெஸ்க்கு, இந்த குயிக் சப்போர்ட், ஃபாஸ்ட் சப்போர்ட்னு நிறையா சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. நான் வீட்டில் உள்ள ஆஃபீஸில் உள்ள சிஸ்டத்தை நான் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறமும் ஒர்க் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் இது ஒர்க் ஆகுது. எப்படின்னா, இந்த ஏபிகே ஃபைலை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபோன் ஹேக் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபோனை நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். யார் ஹேக் பண்ணாங்களோ அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ சார் ஒன்ஸ் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்கன்னா, இப்போ சாரோட ஃபோன் ஹேக் ஆனதுமே என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ சார் எந்த குரூப்லலாம் இருக்காங்களோ இல்லை இண்டிவிஜுவல் மெசேஜ் யாருக்கெல்லாம் அனுப்புகிறாங்களோ எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சார் அனுப்புன மாதிரி ஒரு மெசேஜ் போகும். இப்போ நீங்கள் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சங்கர் சார்னு போட்டு பேர் வரும். சரி, சங்கர் சார் ஏதோ மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காங்க, ஏதோ முக்கியமான ஃபைல் தான்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணுவீங்க. கிளிக் பண்ணதுமே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் ஃபுல்லாக ஹேக் ஆயிரும். வாட்ஸ்அப் ஹேக் ஆயிரும். ஈவன் அக்கௌண்ட்டுமே ஹேக் ஆயிடுது. இப்போ நீங்கள் அதை விட்டுருவீங்க. இப்போ நீங்கள் இப்போ இதில் உள்ள அத்தனை பேரும் இப்போ ஒரு 100 பேர் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ 100 பேருடைய குரூப் எத்தனை பேர் இருக்கோ அத்தனை பேருக்கு அந்த இது மெசேஜ் போகும். அதனால் எக்காரணம் கொண்டு அந்த மாதிரி ஏபிகே ஃபைலை கிளிக் பண்ணுறதை கம்பல்சரி அவாய்ட் பண்ணிடணும். அது தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கட்டும், தெரியாதவங்களாக இருக்கட்டும், எந்த நம்பர்லேருந்து வேணால் வரட்டும். உங்களோட ரிலேட்டிவ் நம்பர்லேருந்து வரலாம், நாளைக்கு உங்களுடைய சன் நம்பர்லேருந்து வரலாம், உங்களுடைய மகள் நம்பர்லேருந்து வரலாம், யாருடைய நம்பர்லேருந்துனாலும் வரலாம். அது மாதிரி ஒரு ஃபைல்னு சொல்லி வந்தாலே அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறதை கம்பல்சரி அவாய்ட் பண்ணிடணும். ஈவன் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஜஸ்ட் ஒரு 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒரு 2 எஃப்ஐஆர் போடுறோம். 2லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஓ செலான். இப்போ பாபநாசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்மர் இருக்காங்க. இதே மாதிரி அவங்களுடைய ஒரு ஃபார்மர் குரூப்பில் ஒரு ஆர்டிஓ செலான்னு சொல்லி ஒரு இது வருது. அவங்க இப்போயே ஒரு 2 வீலர்லேயே ஏதோ போவையில் ஒரு ஃபைன் போட்டிருக்காங்க, போலீஸ் போட்டிருக்காங்க. அதை ஒரு சைமல்டேனியஸாக நினச்சிக்கிட்டு ஆமாம் நம்ம போவையில் ஒரு ஃபைன் போட்டிருந்தாங்களே சார், நம்ம அதை கிளிக் பண்ணி ஃபைனை கட்டிடுவோன்ட்டு கிளிக் பண்ணுறாங்க. ஃபோன் ஹேக் ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஒரு 3-4 மணி நேரம் தான் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஓடிபி வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஒரு 100-200 ஓடிபி வருது. அவன் அங்கே உட்காந்துட்டு அவன் அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 11 லட்ச ரூபா அமௌண்ட் போகுது.
இது ஒரு இதே இன்னொரு குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ செங்கிப்பட்டி பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜில் ஒருத்தர் ஒரு கபடி குரூப்பில் இருக்கார். இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 3 மாதம் முன்னாடி அந்த கபடி குரூப்பில் ஒருத்தவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் ஹேக் ஆகி ஒரு லிங்க் வருது. அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபைலை அவர் கிளிக் பண்ணியிருக்காரு, அவர் விட்டுறாரு. அது கிளிக் பண்ணதையும் மறந்துட்டார். அவருடைய அந்த ஃபோனில் அந்த வைரஸ் அந்த இது ஏபிகே ஃபைல் இருக்குங்கிறது அவருக்கு தெரியலை. இப்போ ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20-30 நாளைக்கு முன்னாடி திரும்ப வர்றாரு. பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு 10-11 லட்ச ரூபா அமௌண்ட் போகுது. அப்போ எப்போ பாருங்கள், 3 மாதம் முன்னாடி அவர் கிளிக் பண்ணுறாரு. அவன் அக்யூஸ்ட் அவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணுறான். அழகாக நம்ம ஃபோனை ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுறான். நீங்கள் ஜிபே போகிறீங்களான்னு பார்க்குறான், ஃபோன்பே போகிறீங்களான்னு பார்க்குறான், நெட் பேங்கிங் பார்க்குறான், நெட் பேங்கிங் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் பார்க்குறான். இப்போ இதே தான் அவன் நெட்டில் அடிக்கிறான். அவன் ஆன்லைனில் அவன் சிஸ்டத்தில் வச்சு நம்மளோட நெட் பேங்கிங் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு அடித்ததுமே ஓடிபி நம்ம ஃபோனுக்கு வருது. இப்போ இந்த ஃபோனை தான் அவன் பார்க்கலாம்ல. நம்ம ஃபோனை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம், ஸ்க்ரீன் மிரர் தான், நம்ம ஸ்க்ரீனை ஃபுல்லாக அவன் அங்கே இருந்துட்டு டெலிட் பண்ணானா நம்ம ஃபோனில் டெலிட் ஆயிரும். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய ஃபோனை ஃபுல்லாகவே எங்கே இருந்தனாலும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி இவர் தான், அது நம்மளுக்கே இவருக்கு அவங்களுக்கே தெரியலை. பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ அமௌண்ட் போகுது. அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு அதனால் எக்காரணம் கொண்டு இது பண்ண வேணாம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தஞ்சாவூரில் ஒரு பெரிய ஆடிட்டர் இருக்காங்க. அவங்க ஃபோனுக்கு இதே மாதிரி ஒரு வாட்ஸ்அப் வருது, தெரியாமல் கிளிக் பண்ணிடுறாங்க. அது சார் கேட்குறது மாதிரி கிட்டத்தட்ட அவங்களோட குரூப்பில் ஒரு 4000-5000 பேருக்கு வெவ்வேறு இதில் மெசேஜ் போகுது. ஒரு எமர்ஜென்சி, இப்போ சார் சொன்னாலும் ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி இப்போ கொடுங்கன்னு சொல்லி. அதே இதில் பார்த்தீங்கன்னா பணம் போது எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா குரூப்பில் உள்ள எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு எல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க தான். ஆளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 45,000 ரூபா போடுறாங்க. இப்போ சார் ஒரு கம்ப்ளைண்ட், அவங்க ஒரு 10 பேர் பணம் போட்டு ஒரு 10 கம்ப்ளைண்ட் ஆகுது. அதனால் இந்த மாதிரி இது வாட்ஸ்அப்பில் எக்காரணம் கொண்டு வர்றதை நம்ம கிளிக் பண்ணுறதை கம்பல்சரி அவாய்ட் பண்ணிடணும். இது ஒரு இது நடக்குது. அதே மாதிரி பாஸ் கேம்னு சொல்லி நடக்குது. இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ்புக் அது மாதிரி இது எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணுறோம்னு தெரியல. அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கம்பல்சரி உங்களோட ப்ரொஃபைலை லாக் பண்ணி வைக்கணும். இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ப்ரொஃபைலை லாக் பண்ணலைன்னா ஜஸ்ட் உங்களோட ப்ரொஃபைலை ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு உங்கள் பேர்லேயே அவன் ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ணிடுவான். இப்போ சம்திங் இப்போ ஏதோ இப்போ சார் பேர் இருக்காங்கன்னா இப்போ சங்கர் சார் பேரில் ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஐடி கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அப்போ அந்த ஃபேஸ்புக்கில் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு போய் பார்த்து மெசேஞ்சரில் போய்ட்டு எல்லாருக்கும் மெசேஜ் பண்ணுவான். ஐ எம் இன் மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி, ஐ எம் இன் ஹாஸ்பிட்டல்னு போட்டதுமே நிறைய பேர் அது மாதிரி பணம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க. ஜஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கல ஒரு 10,000-20,000 கேட்பான். கொடுத்ததுமே உடனே ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறான், ஈவினிங் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறான்பான். பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி இதெல்லாம் நிறையா நடக்குது. அதனால் ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறவங்க அது மாதிரி இதெல்லாம் ப்ரொஃபைலை கம்பல்சரி லாக் பண்ணணும். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களே பணம் கேட்டாலும் இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி கம்பல்சரி நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். இப்போ எங்களுக்கு நிறையா இன்சிடென்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ண சரி ஒன்ஸ் மாதிரி பணத்தை போட்டுருவாங்க. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன்ட்டு விவரமாக கால் பண்ணுவாங்க. கால் பண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே லைன் பிஸியாக இருக்கும். இப்போ சார் இது இப்போ ஹேக் ஆகிடுச்சு, சார் இப்போ கேட்குற மாதிரினா இப்போ சார் யார்கிட்டயாவது பேசிகிட்டு இருப்பாங்கல்ல, அவங்க ரிலேட்டிவ்டே ஃப்ரெண்ட்ஸ்டே யார்ட்டே பேசுவாங்க. நம்ம என்ன நினைப்போம், என்னடா இது லைன் பிஸியாக இருக்குது, இப்போ சாருக்கு ரொம்ப எமர்ஜென்சி பிள்ளைக்கு இல்லாட்டி பணம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கன்ட்டு உடனே பணம் அனுப்பிடுவாங்க. அது மாதிரி இன்சிடென்ட்லாம் ஏன் சார் நான் கேட்போம், ஏன் சார் நீங்கள் ஒரு கால் பண்ணியிருக்கலாம் சார், கால் பண்ணேன் சார் அவங்களுக்கு பிஸியாக இருந்தது சார், அப்போ ரொம்ப எமர்ஜென்சி நினச்சிட்டு பணம் போட்டோம் சார்பாங்க. அந்த அளவுக்குலாம் இருக்காங்க. அதனால் அந்த மாதிரி இது கம்பல்சரி அவாய்ட் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் பார்த்தோம்னா நம்ம ஆன்லைன் ட்ரேடிங் சம்மந்தமாக ரொம்ப அதிகமான கம்ப்ளைண்ட் வருது. எங்களுக்கு இப்போ இந்த அமௌண்ட் லாஸ்ட் ஆகிறது, இந்த கோடி கணக்கில் சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குரோர் கணக்கில் உள்ளது. ஈவன் பேங்க் மேனேஜர் ஏமாறுறது சரி, பெரிய எல்லாருமே ஏமாறுறது. ஆன்லைன் ட்ரேடிங்கில் ரொம்ப ஏமாறுறாங்க. இப்போ மேபி நீங்கள் இதில் உள்ளவங்க யாரும் இப்போ மாதிரி ட்ரேடிங் பண்ணுறீங்களான்னு தெரியல. ப்ராப்பராக உள்ளது இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணுவீங்க, பினான்ஸ் மூலிமா பண்ணுவீங்க, அது பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் இந்த மாதிரி ட்ரேடிங் ஸ்கேம் எப்படி நடக்குதுன்னா, ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் வரும், இது மாதிரி ட்ரேடிங் சம்மந்தமாக பண்ணலாம், உங்களுக்கு நிறையா லாபம் தரோன்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் வந்ததுமே நம்மளுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணதுமே என்ன ஆகுது, ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெலிகிராம் குரூப்பில் நம்மளை ஆட் பண்ணுறாங்க. டெலிகிராம் குரூப்பில் ஆட் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு 10-20 நாள் ட்ரைனிங் மாதிரி ஃபுல்லாக ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. இது ஒரு டைப். இல்லைனா டேரெக்டாகவே அட்டன் பண்ணிடுறான். நாங்கள் சொல்கிற ஒரு அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கன்னதும் சில அப்ளிகேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோரில் அவனே வச்சுருக்கான். ப்ளே ஸ்டோரில் வச்சிருக்கிறதுமே நம்ம என்ன நினைப்போம், சார் ப்ளே ஸ்டோரில் உள்ள அப்ளிகேஷன் தான்ட்டு ரைட்டு ஜென்யூனாக தான் இருக்குன்ட்டு அவன் ஒரு அப்ளிகேஷன் சொல்லுவான். எவ்வளோ பேர் இருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் சொல்லையில் என்ன ஆகுதுன்னா, நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனை கிளிக் பண்ணுவீங்க, உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவீங்க. இப்போ அந்த ட்ரேடிங் குரூப்பில், அந்த டெலிகிராம் குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டுடே ஐ கெயின் 5 lakhs, டுடே ஐ கெயின் 10 lakhsன்னு சொல்லி சம் மெசேஜ் போஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம், என்னடா இது இன்வெஸ்ட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் லாபம் சம்பாதிக்கிறாங்களான்ட்டு நம்மளை என்ன பண்ணுவோம், ஒரு அக்கௌண்ட் நம்பர் சொல்லுவான், நீங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோன்னா அது நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண அந்த அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 lakhsன்னு காட்டும். அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்களா, நீங்கள் அவன் சொல்கிற ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு பணம் போட்டிருப்பீங்க. திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்த அக்கௌண்ட் வரிசையாக சொல்லுவான், சார் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு போடுங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா 10 ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அக்கௌண்ட். நம்ம அது கூட யோசிக்க மாட்டோம். சார் ஏன்னு கேட்டால் கூட, சார் இது எல்லாமே பெரிய ஐடி ப்ராப்ளம் வரும், இல்லை பிரச்சனையாகும், அதனால் நான் சொல்கிற அக்கௌண்ட்டுக்கு போடுங்கன்ட்டு நம்ம பாட்டுக்கும் பணம் போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். 5 lakhs 10 lakhs 20 lakhsன்னு போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 1 கோடி ரூபா போட்டிருப்பீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2.5 கோடி ரூபா இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷனில். பட் ஆனால் அந்த அப்ளிகேஷன்லேருந்து நம்ம எடுக்க முடியுமா, எக்காரணம் கொண்டு எடுக்கவே முடியாது. அந்த அப்ளிகேஷனே ஒரு விர்ச்சுவல் அப்ளிகேஷன் தான், ஜஸ்ட்டு உங்கள் ஃபோனில் இருக்கிற அப்ளிகேஷன் தான் இது.
ஏன்னா அது வந்து அஃபீஷியலான அப்ளிகேஷன் கிடையாது. எங்களுக்கு வர்ற எல்லா எஃப்ஐஆர்லையுமே இப்படி தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா சார் அவன் சொன்னது பேரில் நான் இது மாதிரி இவ்வளவு முதலீடு பண்ணியிருக்கேன், கடைசியில் நான் பார்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 கோடி ரூபா லாபம் இருப்பதாக காட்டியது. நான் அதை எடுக்க முயற்சிக்கிற போது எடுக்க முடியாமல் அப்ளிகேஷன் பிளாக் ஆகிவிட்டது. என்னை டெலிகிராம்லேருந்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க, வாட்ஸ்அப்பில் ஹேக் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னால் ஃபர்தராக அவங்கள கம்யூனிகேட் பண்ணவே முடியலை. நாங்கள் போட்ட எல்லா எஃப்ஐஆர் காப்பிலையும் இந்த கண்டென்ட் தான் இருக்கும். அதனால் இதில் ஏமாந்தவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் உள்ளவங்க. ஒருத்தவங்களே 2-3 டைம் கூட ஏமாந்துருக்காங்க, அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க. பட் நம்ம எவ்வளோ அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம், பட் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. அது மாதிரி இது நிறையா இருக்குது. அதனால் இப்போ சாரில் அந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், இந்தியா லெவலில் நடக்கிறதுல நம்பர் 1 ஸ்கேம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கேம் தான். இப்போ நாங்கள் போட்ட எஃப்ஐஆர்லேயே பாதி எஃப்ஐஆர் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கேமில் தான் இருக்கும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஆரம்பித்து சாதாரணமாக ஒரு 1 லட்சம் 2 லட்சத்தில் ஆரம்பித்து 1.5 கோடி 2 கோடி வரைக்கும் எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கோம். அதனால் அந்த மாதிரி இது நீங்கள் பண்ணுறீங்களான்னு தெரில. மேபி இது அது மாதிரி எதாவது இருந்ததுன்னா கம்பல்சரி அவாய்ட் பண்ணணும். இன் ஃபியூச்சரில் அது மாதிரி மேபி நடக்கலாம். அது மாதிரி இதில் அவாய்ட் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டு இப்போ சார் சொன்னாங்க, வீடியோ பார்த்தோம். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நாங்கள் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட ஃபுல்லாகவே இப்போ நீங்கள் அவங்க பேட்டி கொடுத்தவங்களை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த பயம் இன்னமுமே அவங்கள்ட்ட இருக்குது. இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதுக்கும் அடுத்தது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கேமுக்கும் அடுத்தது நிறையா பேர் அஃபெக்ட் ஆகுறது டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் ஸ்கேம் தான். அதுலேயும் பார்த்தோன்னா இப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம், இப்போ அதில் சார் ஒரு 2 பாயிண்ட் சொன்னாங்க. ஒன்று ட்ரூ காலர் வச்சுருக்கோன்னு. பட் ஆனால் ட்ரூ காலர்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நோ இப்போ நான் வர்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 1 ஹவர்லேயே எனக்கு ஒரு 2 கால் வருது. ஒருத்தவங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ ஐபிலேருந்து பேசுகிறேன்னு சொல்லி ஒரு எஸ்ஐ பேசுகிறாங்க. அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரிலேட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டையர்டு ஆர்மி ஆஃபீஸராக, அவங்களுக்கு ஜஸ்ட் இப்போ இந்த கால் வந்திருக்கு. இப்போ ஒரு 1 ஹவர்லேயே 2 கால் வருது. 2 பேருக்குமே இதே மாதிரி ஒரு கால் தான் வருது. அப்போ நம்ம இப்போ சொன்னியாச்சு, அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஃபேக்ஸ் தான். டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டுங்கிறது இப்போ இதில் மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன நினைப்போம், சீனியர் சிட்டிசன் தான் அஃபெக்ட் ஆகிறோன்னு நினைப்போம். பட் ஆனால் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், இப்போ இங்கே ஜார்க்கண்டில் உட்காந்துட்டோ, பீகாரில் உட்காந்துட்டோ, இல்லை ஃபாரின் கண்ட்ரியில் உட்காந்துட்டு கால் பண்ணுறவனுக்கு இப்போ தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் இப்போ தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் சங்கர் சாரை தெரியாது, அவன் ரேண்டமாக கால் பண்ணுறான். அப்படி தானே? அவன் என்ன பண்ணுறான், 10 டிஜிட்டில் எந்த நம்பருக்கு அடித்தாலும் ஒரு கால் போகுது. அப்படி தானே? இப்போ நான் இப்போ 9965 ஏதோ ஒரு நம்பர் வச்சுருக்கேன், லாஸ்ட்டில் உள்ள நம்பரை மாற்றிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டு இருந்தாலும் கால் போய்கிட்டு தான் இருக்க போகுது. அப்படி அப்போ கால் போகையில் என்ன ஆகுதுன்னா, ஜஸ்ட்டு இப்போ அவன் வந்து இப்போ ட்ரூ காலர் அந்த மாதிரி இது வச்சுருக்கையில் இப்போ ஜஸ்ட்டு நம்ம பேரை வந்து சங்கர் சார்னு சேவ் பண்ணியிருப்பாங்க. உடனே அவன் கால் பண்ணியில் நம்ம பேரை சொல்லி தான் பேசுகிறான். அது சங்கர்னு சார்னு கேட்டதுமே ஆமாம் சார்னதுமே நம்மளுக்கு பயம் வந்துடுது. ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இதில் டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டில் எடுத்தோன்னே போலீஸ்லேருந்து பேசுகிறங்கிறது ரொம்ப கம்மி. ட்ராயிலேருந்து பேசுகிறோம்பாங்க எடுத்தோன்னே. இப்போ ட்ராயின்னா இப்போ நம்மளுக்கு டெலிகாம் ரெகுலாரிட்டி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா நம்மளுக்கு ஒரு 4 நெட்வொர்க் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று ஏர்டெல், ஜியோ யூஸ் பண்ணுறோம், வோடாஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம், பிஎஸ்என்எல் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இதுலேருந்து பேசுகிறோம்பாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அவன் என்ன சொல்கிறான், இதுன்னதுமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இது சொல்லுங்கள் சார்னதுமே மாறலாம் ஒரு ஃபியர் வருது. உடனே வந்து என்ன சார் உங்களுடைய இது ஃபோன் நம்பர் இது மாதிரி மிஸ்யூஸ் ஆகிருக்கு, எதனால் நீங்கள் யார்கிட்ட கொடுத்தீங்க, அது மாதிரி நம்ம இல்லம்போம். இல்லை எங்களுக்கு இப்போ இதே மாதிரி பெங்களூர் காந்தி நகர்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க, உடனே உங்களோட நம்பரை பிளாக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கன்னா அவனே கான்ஃபரன்ஸ் காலில் போடுவான். திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா காந்தி நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பேசுவாங்க. இதே மாதிரி உங்களுக்கு வீடியோ காலில் இருக்கும், நம்ம வீடியோ காலில் பார்ப்போம். ஆப்போசிட்டில் ஃபுல்லாக யூனிஃபார்மில் பேசுவாங்க. அப்போ ஃபிஷிங் அட்டாக் எப்படி ஆரம்பிக்குது, சாதாரணமாக ஆரம்பிக்கும். உங்களுக்கு ட்ராயின்னு ஆரம்பிக்குது, அடுத்தது காந்தி நகர் போலீஸ்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க. திரும்ப அதே மாதிரி எல்லா டீட்டெயில் நம்மள்ட்ட கேட்குறாங்க. ஜஸ்ட் நம்மளுடைய பேர், ஆதார் கார்டு நம்மள்ட்டே கேட்பாங்க, ஷோ பண்ண சொல்கிறாங்க. நம்ம காட்டினதுமே இப்போ அந்த எஃப்ஐஆர் காப்பியெல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, அது ஸ்டாண்டர்ட் காப்பி. அவன் வச்சுருக்கான், ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுருக்கிற காப்பி. அதில் பேரையும் அப்பா பேரையும் மட்டும் மாத்திரம் நம்மளுக்கு ஒரு காப்பி அனுப்பிடுறான். கீழே பார்த்தீங்கன்னா டெப்டி டைரக்டர் சிபிஐன்னு சைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ நம்மளுக்குன்னு சொல்லி அவன் ரெடி பண்ண போகிறதில்ல, அவன் சிஸ்டத்தில் வந்து வேர்டு ஃபைலாக வச்சுருக்கான். வேர்டு ஃபைலில் நம்ம பேரையும் அப்பா பேரையும் மாற்றி யாரெல்லாம் மாட்டுறாங்களோ எல்லாருக்கும் அனுப்பிவிடுறது. சம் செக்ஷன் போட்டு வரிசையாக வந்து எல்லா சீட்டிங்கையும் போட்டு அனுப்புகிறான். உடனே அடுத்தது நம்ம மாட்டுறோம். திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா அவன் என்ன பண்ணுறான், உடனே சிபிஐயில் இது பண்ணுறோம், இன்கம் டேக்ஸில் இது பண்ணுறோம், கஸ்டம்ஸில் பண்ணுறோன்ட்டு. இதே மாதிரி இப்போ அந்த வீடியோவில் சொன்ன ஃபுல்லாக கவனிச்சிருந்தா தெரியும். மாரல் ஃபியர் தான் நம்மளுக்கு ஒன்று சொல்லுவான். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறையா வந்து அப்சீனாக ஏதாவது அந்த மாதிரி உமன் ரிலேட்டடாக கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குமா, இன்னொன்று நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி சம்மந்தமாக கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்குமாங்க, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து நாங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அதில் பேர் சொன்னாங்களே, இப்போ சதகத்கான்னு ஒருத்தவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று சொல்லி இது பண்ணுவாங்க. இப்போ அது மாதிரி டைம்ல எல்லாம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து வரிசையாக அடுத்தடுத்த இதாகுது. இல்லை திரும்ப ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் அதே மாதிரி இப்போ ஷோ பண்ண மாதிரி அனுப்புகிறாங்க. நம்மளுக்கு ஃபேர் ஆயிடுது, உங்களை ஃபோனில் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோன்ட்டு. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு அதில் என்ன ஆகுதுன்னா யார் கூடயும் கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறாங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வீட்டில் இருப்போம். இதில் மோஸ்ட்லி இப்போ எங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4-5 கம்ப்ளைண்ட் மேஜர் அமௌண்ட்டு. எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பசங்களோ பொண்ணோ எல்லாம் ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க யூஎஸில் 2 பேர் இருக்காங்க,
ஹாங்காங்கில் இருக்காங்க, சிங்கப்பூரில் இருக்காங்க. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது கூட ஆள் கிடையாது. ஜஸ்ட்டு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேரும் வீட்டில் இருப்பாங்க, 2 பேரும் சீனியர் சிட்டிசனாக இருப்பாங்க. அதே மாதிரி இப்போ சீனியர் சிட்டிசன் அஃபெக்ட் ஆகிறாங்களான்னா இப்போ அதே கால் இப்போ எங்களுக்கு வருது, இப்போ உங்களோட பசங்களுக்கு யாருக்கோ வருதுன்னா அவங்க ஓரளவு கொஞ்சம் அவராக உள்ளவங்க இது பண்ணிடுறாங்க, காலை கட் பண்ணிடுறாங்க. நம்மளுக்கு தெரியாதவங்க இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெறும் 41 வயசு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்டி டாக்டர், சித்தா டாக்டர் அவங்க ஏமாறுறாங்க. நீங்கள் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ரெகுலராகவே இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் அரசில் நிறையா கம்ப்ளைண்ட் வந்துட்டுருக்கு. அதனால் வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இப்போ கால் வருது ஃபுல்லாகவே வந்து எல்லா டீட்டெயிலுமே நம்மள்ட்ட கேட்குறாங்க. இப்போ அந்த வீடியோவில் பார்த்தது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பேர் கூட அவனுக்கு தெரியாது. ட்ரூ காலரில் ஒரு பேர் பார்க்குறான், நம்மள்ட்ட ஆதார் கார்டு டீட்டெயில் வாங்குறான், அதை வச்சு ஒரு எஃப்ஐஆர் காப்பி அனுப்புகிறான், எத்தனை அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு நம்மள்ட்ட கேட்குறான், ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் காப்பி அனுப்புகிறான். திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட ஒரு 10 பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணுறது கூட ஆள் இல்லை, நம்ம ரிலேட்டிவ் எல்லாம் வெளியில் இருக்காங்க, நம்ம 2 ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேர் வீட்டில் இருக்காங்கன்னா என்ன ஆகுது? அப்போ மாட்டிக்கிறோம். இப்போ நீங்கள் யார்கிட்ட சொல்ல முடியும்? யார்ட்டையுமே சொல்ல முடியாது. உங்களை ஃபோனில் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் பேங்க்கில் போய் பணம் போட சொல்கிறான். பல்காக நீ 5 லட்சம் 10 லட்சம் 20 லட்சம் போடையில் என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் யார்ட்டையுமே ஷேர் பண்ண முடியாது. அவன் பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் வீடியோ காலில் கனெக்ட்லேயே இருப்பான், 24/7 கனெக்டில் இருப்பான். கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு வந்த கம்ப்ளைண்ட்டில் 2-3 மாதம் 4 மாதம் அரெஸ்ட்டில் இருந்தவங்களாம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. அப்போ நினச்சி பாருங்கள், இப்போ அவங்க ஃபோனில் பேசுகிறவங்க 4 மணி நேரம் அரெஸ்ட்டில் இருந்ததுக்கே அவங்களுக்கு உடம்பே வந்து நடுக்குது. அப்போ நீங்கள் 4 மாதம் நீங்கள் இந்தியாவுக்கே நீங்கள் நேஷனல் செக்யூரிட்டியில் இன்வால்வ் ஆகிட்டீங்க, பெரிய லெவலில் உங்களால் ஒரு செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் வந்துட்டுன்ட்டு 3 மாதம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களை மெசேஜ் போட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான். அந்த ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு 10 நாளில் உங்களோட அமௌண்ட்டை ஃபுல்லாக எடுத்திருப்பான். இருந்தாலும் நீங்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துடக்கூடாது, உடனே இது பண்ணிடக்கூடாது, அமௌண்ட்டை ரெக்கவரி பண்ணிடக்கூடாதுனால ஒரு 2-3 மாதம் அப்படியே இருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் யார்ட்டையோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணலையோ இல்லை உங்களை பார்த்து அந்த மாரல் ஃபியர்லையோ அது மாதிரி டைமில் யாராவது கண்டுபிடிச்சி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க அழைச்சிட்டு வந்தால் தான் உண்டு. அதனால் எக்காரணம் கொண்டும் சரி, இப்போ நீங்கள் அது மாதிரி இது நாளைக்கு நம்மளுக்கு நடக்கலாம், இல்லை உங்கள் ரிலேட்டிவ்க்கு யாருக்காவது நடக்கலாம். அது மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இப்போ லாஸ்ட்டு ஒரு 5 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 54,000 கோடி வந்து ஒன்லி டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் ஸ்கேமில் மட்டும் போயிருக்கு இந்தியாவில். அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, இப்போ ஃபுல்லாக சுயமோட்டாவை எடுத்து இப்போ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக இந்த கேஸாக பார்த்துட்ருக்காங்க. இதை எப்படி இது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் என்னங்கிறது நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாக உள்ள எல்லா ஸ்டேட்லையுமே டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி எவ்வளோ எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்காங்க என்னென்னு இது பண்ணுறாங்க. பட் ஆனால் இதில் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டிரான்சாக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஒரு 10 நாளைக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு 5,000 அக்கௌண்ட்டுக்கு போகுது. அப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மியூல் அக்கௌண்ட். இப்போ மியூல் அக்கௌண்ட்டுன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 2,000-3,000 ரூபா தான். இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் பேப்பர் பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கும், பாண்டிச்சேரியில் ஒரு 9 பேர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த 9 பேரில் 7 பேர் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட். அந்த 7 பேரும் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 2,000 ரூபாய்க்காக அக்கௌண்ட்டை கொடுக்குறாங்க. அப்போ 2,000 ரூபாய்க்காக என்னோடய அக்கௌண்ட்டை நான் கொடுக்கையில் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த 7 அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 90 கோடி ரூபா டிரான்சாக்ஷன் ஆகுது. அப்போ என்ன ஆகுது? அப்போ நம்ம யாரை பிடிக்க முடியும்? அப்போ இங்கே அக்கௌண்ட்டை கொடுத்தவங்க தான் மாட்டிக்கிறாங்க. அதில் மெயின் அக்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரில் இருக்கான், துபாயில் இருக்கான், ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இருக்கான். அதே மாதிரி அவன் யூஸ் பண்ணுற சிம் கார்டு எல்லாமே அப்படி தான். ஜஸ்ட்டு வாட்ஸ்அப் நம்பர்லேருந்து வருவான், நெட் நம்பர்லேருந்து வர்றான், யார் பேர்லேயோ சிம் கார்டை யூஸ் பண்ணுறான். இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு மற்ற கிரைமுக்கும் சைபர் கிரைமுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். நம்மளோட அவனை சிம் கார்டை வச்சு ஐடென்டி பண்ண முடியல. சிம் கார்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கும், லொக்கேஷன் பார்த்தா ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கும், ஃபோனை சுவிச் ஆஃப் பண்ணிடுவான். அப்போ நீங்கள் எப்படி நம்ம அவனை செக்யூர் பண்ண முடியும்? இப்போ அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னசென்ட்டாக இருக்கான். அதனால தான் இந்த மாதிரி தான் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ரெக்கவரி பண்ணுறதும் சரி, ட்ராக் பண்ணுறதும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் இப்போ டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் ஸ்கேம்ங்கிறது ரொம்ப ரீசெண்ட் டேஸில் ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டுருக்கிற ஸ்கேமாக இருக்குது. அதனால் அது மாதிரி இதில் நம்ம எக்காரணம் கொண்டு யாரும் இன் ஃபியூச்சரில் பாதிக்கப்படக்கூடாது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆன்லைனில் ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணுறது, இப்போ மேபி நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட்லி வேலை கிடையாது. பட் ஆனால் ஆன்லைனில் போய்ட்டு நீங்கள் எந்த ஒரு நம்பரையுமே சர்ச் பண்ணி எடுக்கக்கூடாது. மெயினாக நீங்கள் போய்ட்டு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப்லைன் நம்பர், நீங்கள் ஒரு இப்போ அமேசானில் ஏதாவது ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்கீங்க, இப்போ வரலன்னு தெரிஞ்சது, இல்லை 1 நாள் 2 நாள் டிலே ஆகுதுன்னா ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆன்லைனில் போய்ட்டு இந்த நம்பர் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் எடுப்போம். அது மாதிரி எக்காரணம் கொண்டு எடுக்கக்கூடாது. ரீசெண்டாக இப்போ தஞ்சாவூரில் ஒரு டாக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செப்பல் ஒரு 4,000 ரூபாய்க்கு ஆர்டர் பண்ணுறாங்க. ஒரு நாள் டிலே ஆகிடுது, ஆன்லைனில் போய் எடுக்கிறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா அக்யூஸ்டோட நம்பர் வருது, அவங்க ஃபுல்லாக கம்யூனிகேட் பண்ணி அவங்க ஒரு 2 லட்ச ரூபா எடுக்கிறான். அதே மாதிரி இன்னொரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு டாக்டர் ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு அமௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க, ஒரு நம்பர் மாறி போயிடுது. உடனே அவங்களுக்கு போகலன்றதுமே உடனே எஸ்பிஐ ஹெல்ப்லைன் நம்பர்னு சொல்லி அடிக்கிறாங்க, சஸ்பெக்டோட நம்பர் வருது. அவன் என்ன பண்ணுறான், இதே மாதிரி வந்து அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்கிறான். எனி டெஸ்க் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு போய் பாருங்கள் அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் ஆயிடும். இந்த மேடத்துக்கு தெரியல, நம்ம தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க தான் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறாங்க ஃபோனை அவன் உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கான் டெல்லியில். பார்த்தீங்கன்னா மேடம் உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ஆகிடுச்சு போய் பாருங்கிறான். இவங்க நெட் பேங்க் யூசர் நேம் போட்டு பார்க்குறாங்க, வரல. இதே இது அவன் போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் வரிசையாக. ஓடிபி இந்த மேடத்துக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஜஸ்ட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் தான் ஒரு 7 லட்ச ரூபா போயிடுது. அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது நடக்குது. அதனால் ஆன்லைனில் போய்ட்டு சர்ச் பண்ணி எக்காரணம் கொண்டு நம்பர் எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வாட்ஸ்அப் டிபியில் நம்ம எத்தனை பேர் ஃபோட்டோ வச்சுருக்கீங்க? வாட்ஸ்அப் டிபியில் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் ஃபோட்டோ வச்சுருப்போம்ல. இப்போ நீங்கள் யாராவது இப்போ இங்கே உள்ள சார் யாராவது வச்சுருக்கீங்களா?
யாருமே வச்சது இல்லையா? இல்லை எப்படியும் வச்சுருக்கணுமே. சார் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்களா சார்? சரிங்க சார், ஒன்றும் இல்லை. இப்போ வாட்ஸ்அப் டிபியில் அது மாதிரி ஃபோட்டோ வைக்கிறத கம்பல்சரி அவாய்ட் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம ஃபோட்டோவோ ரிலேட்டிவ் ஃபோட்டோவோ வச்சுருப்போம், ஃபேமிலி ஃபோட்டோ வச்சுருப்போம். அந்த வாட்ஸ்அப் அந்த ரவுண்டாக இருக்குல்ல, அந்த டிவியில் போய் ஃபோட்டோ வைக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிடணும். என்னென்னா இது மாதிரி லோன் அப்ளிகேஷனில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது லோன் எடுக்கலாம். இப்போ ஆன்லைன் லோன் எப்படி ஆகுதுன்னா அதிலே 2 டைப் இருக்குது. ரொம்ப கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு லோன் தரேன்னு சொல்லி பல்காக ஒரு மெசேஜ் வருது, அதை நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம். அடுத்தடுத்து இது இப்போ ப்ராசஸிங் ஃபீஸ், என்ஓசி ஃபீஸ், அது இதுன்னு சொல்லி நம்மகிட்ட ஃபுல்லாக அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. இது ஒரு டைப் இருக்குது. இன்னொரு லோன் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 2000 3000 லோன் தரேன்னு சொல்லி கால் பண்ணுறான். நம்ம அது மணி வியூ, கேஷ் வியூ, மணி ரூபான்னு ஏதாவது 1000 பேர் இருக்குது, எவ்வளோ பேர் இருக்குது. ஜஸ்ட் நம்மளுடைய ஆதார் கார்டு வாங்குகிறான், செல்ஃபி ஃபோட்டோ வாங்குகிறான், கான்டாக்ட் அக்சஸ் பண்ணுற பர்மிஷன் வாங்குகிறான், கேலரி அக்சஸ் பண்ணுற பர்மிஷன் வாங்கிக்கிறான், செல்ஃபி ஃபோட்டோ வாங்கிக்கிறான். எல்லாத்தையும் கொடுத்ததும் ஒரு 3000ரூவானா ஒரு 1800 நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு ஏறும். இப்போ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டன் ஆரம்பிக்குது. வரிசையாக த்ரெட்டன் பண்ணுவான். ஒரு 4 நாளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணி போடுறேன் சொல்லிட்டு எடிட் பண்ணி நம்மளுக்கே அனுப்புவான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6000 லோன் வாங்கிட்டு 15-16 லட்ச ரூபா பணம் போட்டவங்களாம் இருக்காங்க. வீட்டுக்கே தெரியாமல் மிரட்டி ஏதாவது பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு மார்ஃபிங் மேஜாக அனுப்புவான். அதனால் எக்காரணம் கொண்டு சரி, இப்போ நீங்கள் இப்போ வாட்ஸ்அப் டிபியில் ஃபோட்டோ வச்சா என்ன ஆகுதுன்னா, ஒன்று அந்த ப்ரைவேசி செட்டிங்ஸில் போய்ட்டு அதை நீங்கள் லாக் பண்ணி வைக்கணும். ஒன்லி நம்ம கான்டாக்டில் உள்ளவங்க மட்டும் அதை ஃபோட்டோவை பார்க்குற மாதிரி. அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம எவ்ரி ஒன் கொடுத்துருந்தோம்னா, இப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான், இப்போ உங்கள் ரிலேட்டிவ் இப்போ நான் இருக்கேன்னா, இப்போ நான் ஒரு லோன் வாங்கியிருப்பேன், வெறும் 2000 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பேன். ஏதோ ஒரு ஊர் கண்ணுக்கு தெரியாத ஊரில் நான் வாங்கியிருப்பேன். இப்போ என்னுடைய கான்டாக்டை ஃபுல்லாக அக்சஸ் பண்ணிட்டு தான் லோன் கொடுத்துருக்கான். இப்போ அவன் என்ன பண்ணுறான், கான்டாக்டில் உள்ள ஃபோட்டோவெல்லாம் போய் பார்ப்பான். யார் என்னுடைய கான்டாக்டில் உள்ள ஃபோட்டோவெல்லாம் யார் வாட்ஸ்அப் டிபியில் ஃபோட்டோ வச்சுருக்காங்களோ அடுத்தது அவங்க ஃபோட்டோவை எடுத்து எடிட் பண்ணி போடுறான். அதனால் நீங்கள் ஃபோட்டோ வைக்கிறத கம்பல்சரி அவாய்ட் பண்ணிடணும். இப்போ நம்ம யாருமே நீங்கள் உள்ளவங்க யாருமே லோன் எடுக்க போகிறதில்ல. பட் உங்கள் ரிலேட்டிவ் 1000 பேர் இருப்பாங்க. 1000 பேரில் யார் லோன் எடுக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அப்போ லோன் எடுக்கையில் நம்மளுடைய ஃபோட்டோ அவங்க கேலரியில் இருந்தாவோ, இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கும்பகோணத்தில் ஒருத்தவங்க லோன் எடுக்கிறாரு, ஜஸ்ட் 2000 ரூபா எடுக்கிறாரு, கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு, நம்ம அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம், ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறாங்க. அடுத்த ஒரு 1 வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு, அவங்களுடைய பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரில் ஃபேமிலியாக இருக்காங்க. இந்த லோன் எடுத்தவங்க ஃபோட்டோவையும் அவங்களுடைய பொண்ணுடைய ஃபோட்டோவையும் எடிட் பண்ணி போடுறான். அது மாதிரி நிறையா நடக்குது. ஆன்லைன் லோனில் நிறையா கம்ப்ளைண்ட் வருது. அது மாதிரி லோனு நம்ம வாட்ஸ்அப் டிபியில் ஃபோட்டோ வைக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிடணும். அதேமாதிரி இப்போ சார் சொன்னால அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சைனாவிலேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு. அது எப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு சைபர் ஸ்லேவரின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டராக இங்கேருந்து ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போகிறாங்க. இப்போ நான் இங்கே உள்ளவங்கள ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கம்போடியா, இப்போ லாவோஸ், தாய்லாந்துன்னு சொல்லி ஒரு 4-5 ஈஸ்ட் ஆசியன் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர்னு நம்மளை அழைச்சிட்டு போனதுமே அங்கே போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெரிய ஒரு ஆர்மி கேம்ப்லாம் இது பண்ணி இந்த கண்ட்ரிலெலாம் ஃபுல்லாக சைபர் ஸ்லேவரியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ சைபர் அடிமைகளாக இருக்கையில் என்ன ஆகுது, இப்போ நம்ம இந்தியாக்காரவங்க போனாங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னா அவங்கள இப்போ அமெரிக்காக்காரங்களே ஏமாற்ற சொல்கிறது. இப்போ நம்ம என்ன நினைப்போம், சரி யூஎஸில் உள்ளவங்களாம் பயங்கர இதாக இருப்பாங்கன்ட்டு. அதெல்லாம் கிடையாது. எல்லா உலகத்தில் ஏமாறாத கண்ட்ரியே கிடையாது. இப்போ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி இப்போ பங்களாதேஷ்காரங்க வந்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ளவங்க ஏமாற்ற சொல்கிறது. பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 10க்கு 10 ரூம் தான் இருக்கும், சிபிஐன்னு இருக்கும். இதே மாதிரி இந்த டிஜிட்டல் அரசு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இந்தியாவில் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க, இல்லை ஃபாரின் கண்ட்ரிலேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன் இருக்கும், யூனிஃபார்ம் போட்டிருப்பாங்க, இதே மாதிரி பேசுகிறாங்க, நிறையா ஏமாத்துறாங்க. அதனால் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சைபர் ஸ்லேவரியாக நிறைய பேர் போகிறாங்க. அது நம்மளுக்கு டீட்டெயில் கொடுக்குறாங்க, நம்ம வெரிஃபை பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது இப்போ டைம் ஆகிட்டு சார். இப்போ வேறு ஆன்லைன் லோன் இப்போ சார் இப்போ வேறு ஏதாவது நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கீங்க, அதே மாதிரி இப்போ சார் சொன்னால 1930 அது சைபர் கிரைமினுடைய மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸுடைய ஹெல்ப்லைன் நம்பர். நம்மளுக்கு இப்போ 100 கால், போலீஸ் கால் எப்படி 108 மாதிரி இது 1930. ஒன்ஸ் நீங்கள் யாராவது இப்போ சைபர் கிரைமில் 100% நீங்கள் அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது. ஒன்ஸ் யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரிலேட்டிவ் அஃபெக்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா அந்த 1930 ஒன்லி ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராடுக்கு அந்த 1930 கால் பண்ண சொல்லணும். இது எப்படி கால் கம்யூனிகேட் ஆகுதுன்னா, இது அந்தந்த ஸ்டேட்டுடைய ஹெட் குவார்ட்டரில் இதுக்குன்னே இருக்காங்க, டீம் இருக்காங்க. இப்போ எங்கள் ஹெட் குவார்ட்டர் சென்னை அசோக் பில்லரில் இருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 லைன் இருக்காங்க. மொத்தம் ஒரு 15 கனெக்ஷன் இருக்கும். 24/7 3 ஷிஃப்ட்டில் மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் அஃபெக்ட் ஆகிட்டீங்க, ஜஸ்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஓடிபி கொடுத்து ஒரு ஏமாந்துட்டீங்க, இல்லை ஃபோனை ஹேக் ஆகி ஏமாந்துட்டீங்கன்னா அந்த டேட்டாவெலாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு பேப்பரில் எடுத்து எழுதிடணும். எந்தது உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் எது, பணம் போனதுக்கான டிரான்சாக்ஷன் ஐடி எடுத்துக்கிட்டு உடனே நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணால் என்ன ஆகுனா, இதில் நம்ம போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ளஸ் பேங்க் ஆஃபீஸ் எல்லாமே இதில் கோஆர்டினேட்டாக இருப்போம். நீங்கள் கால் பண்ணதுமே என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ உங்களுடைய அமௌண்ட் இப்போ எஸ்பிஐலேருந்து ஒரு 4 அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிருக்குன்னா அந்த 4 அக்கௌண்ட்டுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன்று ஃப்ரீஸ் ஆகும், இல்லை லீன் மார்க் ஆகும். 2ல் ஏதாவது ஒன்று ஆயிரும். அந்த 4 அக்கௌண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது 10 அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும், அதுலேருந்து 100 அக்கௌண்ட்டுக்கு போகும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செயின் ப்ராசஸாக. ஈவன் ஒரு 100 ரூபா உங்கள் பணம் போயிருந்தால் கூட அந்த அக்கௌண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா லீன் மார்க் ஆயிரும். அதனால் இது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம சீக்கிரம் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோமோ
அவ்வளோக்கவ்வளோ நம்மளுடைய இதை வந்து ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி உண்டு. இப்போ ரீசெண்டாக ஒருத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டில் ஒரு 50 லட்ச ரூபா ஏமாறுறாங்க. அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 லட்ச ரூபா ரெக்கவரி பண்ணுறோம், அவங்க அக்கௌண்ட்லேருந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் அது வந்து நம்ம குயிக்காக பண்ணிடணும். நம்ம அது ஃபஸ்ட்டு ஏமாறக்கூடாது. அப்படி ஒன்ஸ் யாராவது தெரிஞ்சவங்க ஏமாந்துட்டாங்கன்னா 130 பண்ண சொல்லிடணும். ஒன்ஸ் இல்லை சோசியல் மீடியா ரிலேட்டடாக தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம இருக்கோம், இப்போ ஏதாவது ஒரு ஆன்லைனில் ஒரு அன்னோன் நம்பர்லேருந்து ஒரு கால் வரலாம். இப்போ நம்ம இருக்கீங்க, வீட்டில் இருக்கீங்க, ஒரு அன்னோன் நம்பர்லேருந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு கால் வருது. அது நம்ம ரிலேட்டிவாக என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியாதுல்ல சார். இப்போ அன்னோன் நம்பர்லேருந்து கால் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஜஸ்ட்டு நம்ம கேமராவில் ஃப்ரண்ட் கேமராவை மறைச்சிக்கிட்டு தான் பேசணும். ஃப்ரண்ட் கேமராவை மறைச்சிக்கிட்டு யார் ஃபஸ்ட்டு ஆப்போசிட்டில் இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஏன்னா இப்போ நம்மளுடைய கான்டாக்டில் இல்லாத நம்ம ரிலேட்டிவ் கூட ஃபாரின் கண்ட்ரிலேருந்து பேசலாம். ஆப்போசிட்டில் யார் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு. இப்போ நிறையா கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் ரெக்கார்டட் வீடியோ இருக்கும், அப்சின் வீடியோ இருக்கும். நம்ம அதை கவனிக்காமல் சார் நம்ம ரிலேட்டிவ் தான் யாரோ கால் பண்ணுறான்ட்டு நம்ம பார்க்குறதுக்குள்ளே என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு 10 செகண்ட் ஆயிரும். உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கே மெசேஜ் பண்ணி உடனே வந்து அமௌண்ட் கேட்க வேண்டியது. அப்படி இல்லைனா யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அப்படியே அந்த அப்லோட் பண்ணுறதை காப்பாங்க. அப்படி இல்லைனா நம்ம ட்ரூ காலரில் நம்ம பேரை போய் பார்த்துட்டு உடனே ஃபேஸ்புக்கில் போய் நம்பர் எடுப்பாங்க. ஃபேஸ்புக்கில் சர்ச் பண்ணி நம்ம பேரை போட்டு நம்மளுடைய இதை எடுத்து கண்டுபிடிச்சி நம்ம அதில் உள்ள மெசஞ்சரில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க. இது மாதிரி நிறையா நடக்குது. அதனால் வந்து அன்னோன் நம்பர்லேருந்து வர வீடியோ காலை கம்பல்சரி அவாய்ட் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் அந்த ஏஐ சம்மந்தமாக வீடியோ வருது. இப்போ சார் காமிச்சாங்க அந்த வாய்ஸ் ரெக்கார்டு, அது மாதிரி இது எல்லாமே நம்ம ப்ராப்பராக வெரிஃபை பண்ணிடணும். இப்போ இந்த டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பையனை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் வருது, அவங்க பொண்ணு அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க காலேஜில் கிளாஸில் உட்காந்துருப்பாங்க. பேரண்ட் கம்யூனிகேட் பண்ணையில் என்ன ஆகுது, அவங்களால ஃபோனை எடுக்க முடியாது. அப்போ உடனே நம்ம பையன் தான் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களேன்ட்டு பயந்துக்கிட்டு உடனே பணத்தை போடுறவங்களாம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. அது மாதிரி இது நிறையா இருக்குது. அதனால் இப்போ வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் ஏதாவது இருந்தால் கேளுங்க சார். இது ஒன்ஸ் இது மாதிரி நான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம், எப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும், ஃபியூச்சரில் யாராவது எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா சொல்லுங்கள் சார். சார் உட்காந்துட்டே கேளுங்க சார். உட்காருங்க சார். உட்காந்தே கேளுங்க சார். வணக்கம். நமது கார்த்திக் அவர்கள் அவருக்கு அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்ன அனுபவங்களோ அதெல்லாம் பகு வேகமாக நமக்கு சொன்னார்கள். அவருடைய வேகத்தில் நாம் எவ்வளோ புரிந்து கொள்ள முடிந்ததோ அது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் தான் இருக்கிறது. ஆனால் என்னுடைய விண்ணப்பம் என்னவென்றால், நான் 89 வயசு கிழவன். புரிந்து கொள்வதற்காக சாதாரணமாக மொபைலில் பார்த்தாக்கா என்னெல்லாம் வந்தால் நம்ம தொடக்கூடாது, எது வந்தால் நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணணும், யாரை கான்டாக்ட் பண்ணணும், எந்த விதத்தில் நமக்கு இது குயிக்காக ஆக்ஷன் எடுத்துக்கணும், வர மெசேஜுக்கும் ஆக்ஷனுக்கும் என்ன டைம் இருக்குது, இப்படிங்கிற பல்வேறு விஷயங்களை கூறினால் எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். ஒன்றும் இல்லை சார், இப்போ நம்ம ஃபோனில் இருக்கோன்னா பேங்க்லேருந்து இப்போ ஃபஸ்ட் சொன்ன மாதிரி தான் எந்த ஒரு லிங்க்கும் அனுப்ப மாட்டாங்கிறது. அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் வந்ததுன்னா உடனே டெலிட் பண்ணிடணும் சார் அந்த ஒரு இது. அது மாதிரி தேவையில்லாத எது வந்தாலும் சரி, வாட்ஸ்அப்லேயும் சரி, ஒரு அன்னோன் நம்பர்லேருந்து ஒரு மெசேஜ் வருதுன்னா அதை கிளிக் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிடணும். வேறு வந்து ஒரு அன்னோன் நம்பர்லேருந்து ஒரு கால் வந்தாலும் அதே மாதிரி அவாய்ட் பண்ணிடணும். வேறு வந்து இது மாதிரி தான் சார், நம்மளுடைய ஃபோனில் நம்மளுக்கு தெரியாது எது நடந்தாலும் சரி நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடணும். முடிஞ்சால் வந்து நம்மளுடைய ஃபோனை வந்து அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுடைய ஃபோனை வந்து நம்மளுக்கு வீட்டோட சொல்லி தேவையில்லாத ஃபஸ்ட்டு மெயினாக ஃபோனில் என்னென்ன அப்ளிகேஷன் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன் ஏதாவது நம்மளுக்கு இருக்கா பார்த்துட்டு எதெல்லாம் தேவையில்லையோ மோஸ்ட்லி சோசியல் மீடியா சைடு ரொம்ப இது பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிடணும். அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, சார் நான் ஓடிபியே இது பண்ணலை, ஷேர் பண்ணலை, ஓடிபிலேருந்து பணம் போயிடுச்சுன்னு. நைட்டு தூங்கிட்டு இருந்தேன் சார், பணம் போயிடுச்சுப்பாங்க. பட் ஆனால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு தெரியாமல் ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம ஃபோனில் தப்பு பண்ணியிருப்போம். அதனால் உங்களுக்கு நார்மல் மெசேஜ் வருது, ஒரு அன்னோன் நம்பர்லேருந்து வருதுனாலே அதை படித்து பார்த்தாலே நம்மளுக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சிடும். உங்களுக்கு ஒன்று லோன் தரேன்னு சொல்லி வரும், இல்லை இதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து பிரதம மந்திரி இதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு சீனியர் சிட்டிசனுக்கும் ஒரு அமௌண்ட் தரேன்னு சொல்லி வரும். அது மாதிரி எது வந்தாலும் சரி நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடணும். தேவையில்லாத ஒரு மெசேஜ் இருக்குனாலே நம்மளுக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுறது நல்லது சார். அது மாதிரி இது எதுவுமே நம்மளுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க. அதே மாதிரி காலும் எந்த ஒரு இதுலேருந்து பேங்க்கில் இருந்தும் சரி, வேறு ஆர்கனைசேஷன்லேருந்தும் சரி கால் பண்ண மாட்டாங்கிறது நம்மளுக்கு மெயினாக தெரியணும். இப்போ நீங்கள் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கிற பேங்க்லேருந்து மேனேஜர் பேசினா கூட சரி,
சார் நான் வந்துடுறேன் சார், நான் வந்து பார்த்துக்கிறேன் சார், அவ்வளோதான். 2 செகண்ட் தான் நீங்கள் காலை கட் பண்ணிடணும். எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன்லேருந்துனாலும் பேசட்டும். இப்போ நாளைக்கு நீங்கள் போனதுக்கப்புறம் சிபிஐலேருந்து இப்போ அதே மாதிரி டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்கு ஏதோ எந்த கால்னாலும் வரலாம், கஸ்டம்ஸ்லேருந்து வரலாம், ஃபாரின்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு பார்சல் வந்திருக்குங்களா, இது ஃபாரின் பார்சல் ஃப்ராடு, இதே மாதிரி உங்களுடைய அக்கௌண்ட் மிஸ்யூஸ் ஆகிருக்கு, எனி ஒன் கால், ஒரு இதார்ந்து ஒரு லீகல் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து பேசுகிறோன்னு சொன்னாலே நீங்கள் அடுத்த சைன் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது காலை இமிடியேட்டாக, சார் அப்படியா இந்த ஸ்டேஷன் எனக்கு ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தான் சார், திருவிடைமூர் ஸ்டேஷன், நான் போய் பார்த்துக்கிறேன் சார்ன்ட்டு இமிடியேட்டாக நீங்கள் கட் பண்ணிடணும். எங்களுக்கு வர்ற எல்லா கம்ப்ளைண்ட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அவங்களுடைய ஸ்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டரில் இருக்கும், பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டரில் இருக்கும். ஆனால் யாருமே அதுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி போயிருக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் உடனே நீங்கள் அந்த கன்சர்ன் ஸ்டேஷனுக்கோ பேங்க்கோ போயிருந்தா பேங்க் மேனேஜர் சொல்லியிருப்பாங்க, சார் இது ஃபேக்கு, இது ஸ்கேம்னு இருப்பாங்க. இதே மாதிரி இப்போ ஸ்டேஷனுக்கு போயிருந்தால் ஸ்டேஷனில் சொல்லியிருப்பாங்க. அதை தாண்டி நம்ம வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது தான் தேவையில்லாது. அது மாதிரி தான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணக்கூடாது சார். எனி ஒன் மெசேஜ், அன்வான்ட் மெசேஜ் நீங்கள் டெலீட் பண்ணிடணும். அன்வான்ட் வாட்ஸ்அப்லேருந்து ஒரு நம்பர் அன்னோன் நம்பர்லேருந்து வருதுனாலே தேவையில்லை. ஜஸ்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, ஒரு ஃபைல் இருக்குன்னா அதை டெலீட் பண்ணிடணும். சார் வணக்கம். வணக்கம் சார். அந்த சில லிங்க்கில் வந்து ஏபிகே ஃபைல் வரும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அந்த லிங்க்கில் ஏபிகே ஃபைல் இருக்குங்கிறது நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? சார் இப்போ அந்த லிங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏபிகே ஃபைல் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். நீங்கள் இப்போ ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை சார் லிங்க்கில் வந்து ஏபிகே ஃபைல் வராது. லிங்க்குங்கிறது சாதாரணமாக மெசேஜாக தான் வரும். அந்த மெசேஜை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே இந்த மாதிரி ஒரு கேஒய்சி அக்கௌண்ட் இஸ் பிளாக்குன்னு சொல்லி நார்மல் மெசேஜில் வரும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டிடிபி டாஸ்னு ப்ளூ கலரில் இருக்கும், அதுதான் லிங்க்கு. ஆனால் ஏபிகே ஃபைல் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் வரும். அது எப்படி வரும்னா எஸ்பிஐ ரிவார்ட்ஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லி போட்டு வரும். அதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா யுவர் அக்கௌண்ட் இஸ் சாங்ஷன்ட் 9,500 rupees, யுவர் ரிவார்ட்ஸ் பாயிண்ட் போட்டு அது .apkன்னு இருக்கும். அப்போ நீங்கள் .apkன்னு இருக்கும். அப்போ அதை நீ பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு எஸ்பிஐயில் எங்கே எப்படி ரிவார்ட்ஸ் பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க, இல்லை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்லேருந்து வரும். அதனால் நீங்கள் அதிலே பார்த்தீங்கன்னா .apkன்னே இருக்கும். அதை நீ பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஒரு இது வந்துடும். அது மாதிரி வந்துட்டுனாலே சரி, ஈவன் எவ்வளோ க்ளோஸ் ரிலேட்டிவாக வேணா இருக்கட்டும், வாட்ஸ்அப்பில் அது மாதிரி அனுப்புனாலே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியது அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் ஹேக் ஆகிருக்கு, அவங்க இதை அனுப்பலை, அப்போ சஸ்பெக்ட் தான் அதை அனுப்புகிறாங்கிறது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடணும். உடனே அதை வந்து நீங்கள் காரணம் கொண்டு இப்போ ஈவன் எங்கள் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் குரூப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேருக்கு அது மாதிரி ஏபிகே ஃபைல் வருது. இப்போ கோர்ட்டுசல் குரூப்பில் வருது ஏபிகே ஃபைல். நாங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டா என்ன ஆகுது, அந்த இதில் உள்ள இப்போ எல்லாருக்குமே மெசேஜ் போக ஆரம்பிச்சிருது. அதனால் வந்து அதே மாதிரி ஆர்டிஓ செல்லான்னு சொல்லி வருது. இப்போ நீங்கள் என்ன நினைப்போம், சார் நம்ம எங்கேயோ 2 வீலரில் போயிருக்கோம், காரில் போயிருப்போம், சீட் பெல்ட் போடாமல் போயிருப்போம், இல்லைனா நம்ம ஹெல்மெட் போடாமல் போயிருப்போம், இல்லை செல்ஃபோன் டிரைவிங்கில் போயிருப்போம். அதுக்காக சரி ஆர்டிஓலேருந்து தானே அனுப்புகிறாங்க, ஜென்யூனாக தான் இருக்குன்னு நினச்சிட்டு அதை நீங்கள் ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டாலே மாட்டிக்கிட்டோம். அப்போ பேக் ஃபைலாக என்ன ஆகுது, நம்மளுடைய ஃபோனில் அந்த வைரஸ் ஃபைல் இன்ஸ்டால் ஆகிடுது, அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபைல். அதனால் நீங்கள் அது இப்போ ஏபிகே ஃபைலும் சரி லிங்க்கும் சரி சார், ரெண்டுமே பேங்க்லேருந்து எக்காரணம் கொண்டு அனுப்ப மாட்டாங்க. அப்படி பேங்க்லேருந்தே வந்தால் பேங்க்லேருந்து அனுப்ப மாட்டாங்க. பேங்க் பேரை போட்டு வருது இல்லை ஃபோன் நம்பரை போட்டு வருதுனாலே உடனே நீங்கள் மெசேஜை டெலீட் பண்ணிடணும். நீங்கள் அதை ஃபோனில் வச்சுருந்துக்கிறதே கூட தேவையில்லாது. நம்மளை அறியாமே நம்ம கிளிக் பண்ணிடுவோம், நம்மளை அறியாமே நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்க யாராவது பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி இப்போ சீனியர் சிட்டிசன்லாம் என்னென்னா, இப்போ உங்கள் ஃபோனை வந்து வீட்டில் யாராவது குழந்தைங்க இருக்காங்க, மேபி அது மாதிரி இருக்காங்கன்னா அது மாதிரி இதில் இந்த ஆன்லைன் கேமிங் சம்மந்தமாகவும் நிறையா வருது. அது மாதிரி இதுலேயும் நீங்கள் கொடுக்குறத அவாய்ட் பண்ணிடணும். சார் இப்போ கொடுத்துட்டாங்க, சில்ட்ரன் வந்தாங்க, ஊர்லேருந்து ஃபாரின்லேருந்து வந்தாங்க, இல்லை வரையிலே என் ஃபோனை கொடுத்துட்டு வந்துட்டு, அப்போ அது மாதிரி இது நிறையா இருக்குது. பக்கத்து வீட்டில் பசங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஃபோனை இது பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் கேமிங்கில் ஆட்டோ டெபிட் கொடுத்துருப்பான். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 5,000 10,000 15,000 பணம் போய்கிட்டே இருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே இப்போ எவ்வளோ போகுதுன்னே தெரியாது. நம்ம அப்புறம் தான் நம்ம யோசிச்சு கண்டுபிடிக்கையில் தான் தெரியும் அவ்வளோ பணமும் போயிருக்கும். அது மாதிரி தான் நிறையா நடக்குது சார். சொல்லுங்கள் மேடம். வணக்கம் சார். எனக்கு வந்து 2 டவுட்டு. ஒன்று வந்து இப்போது நம்மளோட அக்கௌண்ட்லேயே ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டுக்கு மேலே போடணுன்னா நீங்கள் வந்து சேவிங்ஸில் போட முடியாது, எஃப்டியில் போட்டு அதுலேருந்து மாற்றிக்கோங்க 1 மாதம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம பணத்தை உடனே அவன் நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்தான்னா அதை எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க? பேங்க்கில் அங்கே அக்கௌண்ட்டில் போடுறதுக்கு நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து எப்படி எடுக்க முடியுது? அந்த மாதிரி நம்மளால் இப்போ வந்து ஒரு லிமிட் வச்சிடறான், ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ தான் பணம் எடுக்கணும், ஏடிஎம்மில் எடுத்தாலும் சரி இதில் போய் எடுத்தாலும் சரின்னு. ஆன்லைன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்பொழுது ஓரளவுக்கு அதுலேயும் லிமிட் வச்சுருக்காங்க. அப்படி இருக்குச்சு இது வந்து எப்படி எடுக்க முடியுது? திஸ் இஸ் ஒன் கொஸ்டின். த அதர் கொஸ்டின் இஸ், இப்போ நீங்கள் ஏபிகே ஃபைல் வந்து அவருக்கு சொன்னீங்க இல்லையா, அவரோட கான்டாக்ட்லேருந்து சப்போஸ் சங்கர் சார் அவரோட கான்டாக்ட்லேருந்து இத்தனை பேருக்கு அனுப்புவாங்க அப்படின்னு. நான் அதை பார்க்கவே
பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் வந்து 2 மாதம் 3 மாதம் கழித்து ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் எனக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கர் சார் தானே அனுப்பிச்சிருக்காருன்னு நான் எடுத்துட்டேன்னா அது வந்து என்னோட காண்டாக்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு போகுன்றாங்க. பட் நான் பார்க்கவும் இல்லை, போகவும் இல்லை. அப்போது வெதர் ஐ வில் பி அஃபெக்டட் ரொம்ப நான் பார்க்கவே இல்லை, அந்த அக்கௌண்ட்டை கிளிக் பண்ணவே இல்லை. ஆனால் அவரோட அக்கௌண்ட்லேருந்து எனக்கு வந்திருக்கு, அது எனக்கு தெரியல. அப்போது அந்த இது வந்து அதை எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகுமா ஃப்யூச்சரில்? நான் பார்க்கவே இல்லை, தொடவே இல்லைனாலும் அஃபெக்ட் ஆகுமா? இல்லை அதை டெலீட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னா எனக்கு தெரியாத போது நான் எப்படி டெலீட் பண்ண முடியும்? சரி மேடம், இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஏபிகே ஃபைல் வருதுன்னா நீங்கள் அதை ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணி அந்த ஃபைல் உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் ஆனால் மட்டும்தான் அஃபெக்ட் ஆகும். இப்போ அந்த மாதிரி மெசேஜ் இப்போ நார்மலாக வருது, நீங்கள் அதை பார்க்கவே இல்லைன்னா அது பிரச்சனை கிடையாது. நான் எதுக்காக நான் அது மாதிரி தான் உடனே டெலீட் பண்ண சொல்கிறேன்னா, இப்போ ஒன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கல அது பிரச்சனையே கிடையாது. இன் ஃபியூச்சரில் உங்கள் ஃபோனை யாராவது இது பண்ணலாம். இப்போ மேபி நீங்களே ஒரு 2-3 மாதம் கழிச்சு கூட நான் பார்த்து அப்போ கிளிக் பண்ணலாம். அதனால் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கால் வருது, நீங்கள் அந்த காலை அட்டன் பண்ணி பேசினா மட்டும்தானே உங்களுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் மெசேஜும், உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது, நீங்கள் எப்போ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அப்போ மட்டும்தான் அந்த ஃபைலால் உங்களோட இதில் உட்கார முடியும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஃபைலால் வந்து உங்களுடைய ஃபோனில் இன்ஸ்டால் ஆக முடியாது. அப்போ நீங்கள் ஆகாது. ஏன்னா அது உங்களுக்கு பல்காக ஒரு 10,000 பேருக்கு போகுது, உங்கள் குரூப்பில் உள்ள 500 பேருக்கு போகுதுன்னா அப்போனா நீங்கள் இந்தியாவில் யாருமே ஃபோன் யூஸ் பண்ணியிருக்க முடியாது. யூஸ் பண்ணனால அது இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குதுன்னா வித்தின் ஒரு 2-3 மணி நேரத்துக்குள்ளே இந்தியாவில் உள்ள 100 கோடி பேருக்கு அந்த ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிரும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தோம்னா. அதனால் வந்து அதை கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த வைரஸ் ஃபைல் ஹேக் ஆகும். ஒன்ஸ் நான் கிளிக்கே பண்ணலை அது மாதிரி ஹேக் ஆகுதுன்னா, இப்போ என்னோடய கான்டாக்டில் 1000 பேர் இருப்பாங்க, 1000 பேருக்கு 1,00,000 கான்டாக்ட் இருக்காங்க, 1,00,000 பேருக்கு 1 கோடி பேர் இருப்பாங்க. அப்போ எல்லாருக்குமே ஹேக் ஆகி போயிடும். அப்போ நான் எப்போ அதை கிளிக் பண்ணுறேனோ அப்போ தான் அந்த வைரஸ் ஃபைல் நம்ம ஃபோனில் இன்ஸ்டால் ஆகும். நான் கிளிக் பண்ணாதான் என்னோட கான்டாக்ட்ஸில் எல்லாருக்கும் போகும். நான் அதை ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் கிளிக்கே பண்ணலைன்னா அது ஃபோனில் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படியே தான் இருக்கும். இல்லை தானாக டெலீட் ஆகும். தானாக டெலீட் ஆகாதுல்ல. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிடுறாங்க, அந்த மெசேஜ் 10 வருஷம் ஆனாலும் உங்கள் ஃபோனில் தானே இருக்கும். நீ அதை எப்போ கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தானே வைரஸ் ஃபைல் இன்ஸ்டால் ஆகும். இல்லைனா அந்த மெசேஜ் அப்படியே தானே இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேட் பண்ணது கூட என்ன அப்படியே இருக்குல்ல, அது அப்படியே தான் இருக்கும். அது மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட்டு இது சொன்னீங்களா நம்ம பேங்க் சைடு, அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இதில் வந்து நம்மளுக்கு லிமிட்டேஷன் இல்லாமல் இருக்குது. இப்போ இந்த டாக்டர் கம்ப்ளைண்ட் ஆகட்டும், மற்ற கம்ப்ளைண்ட்லேயே ஆகட்டும், டிஜிட்டல் அரசில் என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோ டெபிட்டை தாண்டி இவங்க தான் போய் பணம் போடுறாங்க பேங்க்கில். 10 லட்சம் 20 லட்சம்ட்டு நெஃப்ட்டில் பண்ணுறாங்க, ஆர்டிஜிஎஸில் பண்ணுறாங்க, அது மாதிரி இதில் ஐஎம்பிஎஸில் பண்ணுறாங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20-30 ட்ரான்சாக்ஷனில் இவங்க போய் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இப்போ மற்றபடி ஆட்டோ டெபிட்டை பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் பேங்க்கில் வந்து முடிஞ்ச அளவு வந்து நீங்கள் லிமிட்டேஷன் வச்சுருக்கணும். நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களாம் வந்து அது மாதிரி லிமிட்லாம் வச்சுக்கிறது இல்லை. அதே மாதிரி எஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் வந்து இப்போ ஆன்லைனில் எஃப்டி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ எஃப்டியில் என்ன பண்ணுறான், அக்யூஸ்ட் என்ன பண்ணுறான், நம்ம எஃப்டியுமே ஹேக் பண்ணி எஃப்டியில் உள்ள அமௌண்ட்டை தூக்கி சேவிங்ஸில் போட்டு அதுலேருந்து பணத்தை எடுக்கிறான். அதனால் நீங்கள் ஆன்லைனில் யாராவது எஃப்டி ஓப்பன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு இன் ஃபியூச்சரில் வந்து உங்களுடைய ஃபோன் ஹேக் ஆகிடுதுன்னா உங்களுடைய ஆன்லைன் எஃப்டியில் உள்ள பணத்தை தூக்கி உங்கள் சேவிங்ஸில் போடுவான். நீங்கள் ஒரு 10 லட்ச ரூபா எஃப்டியில் போட்டிருக்கீங்கன்னா அது உங்கள் சேவிங்ஸுக்கு வந்துடும். சேவிங்ஸ்லேருந்து ஈஸியாக வித்ட்ராவல் பண்ணிடுறான். ஆனால் நீங்கள் இதே எஃப்டியை வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக பேங்க்கில் போய் போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் எடுக்க முடியாது, வித்ட்ரா பண்ண முடியாது. அதனால் வந்து நீங்கள் பேங்க்கில் வந்து நீங்கள் ஓரளவு இது பண்ணிக்கணும். அது மாதிரி பணம் வந்து ஏதாவது நீங்கள் ஆன்லைன் எஃப்டியாக போட்டிருக்கீங்கன்னா முடிஞ்சளவு நீங்கள் வந்து ரொம்ப கிளவராக இருக்கோன்னா பிரச்சனை கிடையாது. ஒன்ஸ் நம்மளை தாண்டி எப்போயாவது நம்ம ஒரு இன்னசென்ட்டாக இருந்திருக்கோம், ஒன்ஸ் நம்ம இதை கிளிக் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஃபோன் ஹேக் ஆகிடுச்சுன்னா அவன் என்ன பண்ணுறான், அந்த எஃப்டியை போய்ட்டு உடனே வந்து இது பண்ணிடுவான், வித்ட்ரா பண்ணிவிட்டு சேவிங்ஸில் தூக்கி போட்டு எடுக்கிறான். எஃப்டி ஆகட்டும், ஆர்டி டெபாசிட் ஆகட்டும், எல்லாத்துலேயுமே அது மாதிரி எடுக்கிறான். அதனால் லிமிட்டேஷன் வந்து நீங்கள் பேங்க்கில் கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் மேடம். சார் எனக்கு இவ்வளோ தாண்டி லிமிட்டேஷன் இருக்கக்கூடாது, நீங்கள் எனக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு. அதே மாதிரி ஆன்லைனில் நெட் பேங்கிங் ஓப்பன் பண்ணவே எனக்கு கூடாது சார்ங்கிறதே நீங்கள் இது பண்ணிக்கணும். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இப்போ ஆன்லைனில் நெட் பேங்கிங் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு வேலை கிடையாது. அப்படி ஓப்பன் பண்ணியிருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது. பட் ஆனால் அவன் அக்யூஸ்ட் ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணிடுறான். நிறையா பேங்க்கில் இப்போ நம்ம பேங்க்கினுடைய ஒவ்வொரு சர்வீஸ் நம்மளுக்கு கொண்டு வரது எல்லாமே நம்ம டேரெக்டாக பேங்க் நம்மளை அலைய விடக்கூடாது, நம்மளுக்கு வந்து ஃபேவர் பண்ணணும்னு தான் கொண்டு வராங்க. ஆனால் இது எல்லாமே அக்யூஸ்டுக்கு ஃபேவர் ஆகிடுது. இப்போ ஆன்லைன் நெட் பேங்கிங்கில் ஜஸ்ட் 2 ஓடிபியில் 16 லட்ச ரூபா கொடுக்குறாங்கன்னா இப்போ பாருங்கள், 2 ஓடிபியை ஷேர் பண்ணுறாங்க, ஒரு 6 டிஜிட்டை ஷேர் பண்ணதுமே மொத்தம் அமௌண்ட்டுமே போகுதுன்னா இப்போ நம்ம லைஃப் டைம் சேவிங்ஸே இல்லை எவ்வளோ பேர் தொலைச்சவங்க இருக்காங்க. மொத்தமாக ஒரு 30-40 வருஷத்தினுடைய நம்மளோட உழைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 நாளில் காலி ஆயிரும். இதான் இப்போ நான் சொன்ன கேஸு ஆக்சுவலி வித்தின் 48 மணிக்கூருக்குள்ளே ஸ்ரீவத் ஃபேமிலியே ஒரு ஆள் நான் சொன்னது பைசா போயிருக்கு. இந்த 48 மணிக்கூருக்குள்ளே என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு, அவள் மைண்டில் எவ்வளோ போயிருக்கு இல்லைன்னா வி ஷுட் ஜஸ்ட் இமேஜின். இட் இஸ் வெரி ட்ராமடைசிங். ரொம்ப ப்ரெஷரில் போட்டு அவளை லிட்ரலி ரூம்லேருந்து வெளியில் வர முடியாமக்கி அப்படி ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னல் பீப்புள், ப்ரொஃபஷ்னல் டு தி கோர். எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் they have thought of everything, இன்க்ளூடிங் ஏசி அணைக்கிறதுன்னு சொல்கிறான் இல்லையா, ஏசி அணைக்கணும், ஃபேன் அணைக்கிட்டு உட்காந்துருக்குன்னு அந்த பேச்சில் சொன்னான் இல்லையா. தட் இஸ் டு கிரியேட் மோர் டென்ஷன். உங்களுக்கு
வேர்த்து கொட்டுறது ஆல்ரெடி உங்கள் மைண்ட் செட் அப்படி இருக்குது. பட் அடிஷ்னலி வேர்த்து கொட்டுறதுக்கு நீங்கள் அந்த டைமில் நீங்கள் ஏன் ஏசி அணைக்க சொல்கிறது நீங்கள் கேட்க மாட்டேன். பட் நீங்கள் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு இன்டைரக்ட்லி மைண்டில் இப்படி ஒரு எஃபெக்ட் வரும் சைக்கலாஜிக்கலி. ஸோ தே ஆர் அப்சல்யூட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஹூ ஆர் டூயிங் தி ஜாப். ஆனால் இவர் சொன்னது மாதிரி இது இட் இஸ் கால்டு ஃபிஷிங், திஸ் ஹோல் சப்ஜெக்ட். ஃபிஷிங்னா நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபுட்டை போட்டு இப்படி தூக்கி போடுறேன், யார் அதை பிடிச்சி போய் சாப்பிட்றான்னு அந்த ஆள் மாட்டிக்கிறது ஆள் மட்டும் தான் மாட்டிப்பேன். ஸோ நீங்கள் அது மாதிரி அதை போய் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் மாத்திரம் மாட்டிப்பேன், பாக்கி எல்லோரும் மாட்டிக்க மாட்டான். But in a country which has 1.4 billion people, it is very easy to get money from a lot of people. Slowly control பண்ணலாமா? லஞ்ச் டைம் ஆகுது. ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிஞ்சு சார். பேங்க்லேருந்து பேச மாட்டாங்க, எந்த லிங்க்கும் வராது, ஓடிபி ஷேர் பண்ணக்கூடாது, ஆன்லைனில் எக்காரணம் கொண்டு ஆர்டர் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிடணும். இந்த மாதிரி ஓஎல்எக்ஸில் ஆர்டர் பண்ணுறதே ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சார். ஓஎல்எக்ஸில் 2 வீலர் பண்ணுறேன், 4 வீலர் பண்ணுறோம், ஃபர்னிச்சர் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி வந்து ஃபேஸ்புக்கை பார்த்து ஆர்டர் பண்ணுறோம், சாரீ பண்ணுறோம், வேறு ஏதாவது காஸ்மெட்டிக்ஸ் பண்ணுறோம், அது மாதிரி இதுலேயும் ரொம்ப இதாக இருக்கணும். அதே மாதிரி செல்ஃபோன் வந்து நல்ல ஃபோனாக இருக்குது, நான் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுறங்கிறதையும் அவாய்ட் பண்ணணும். ஒன்லி அஃபீஷியல் வெப்சைட்டாக இருக்கணும், அது மாதிரி இதில் ஆர்டர் பண்ணணும். நிறையாவது கேஷ் ஆன் டெலிவரிலேயே நம்ம என்ன நினைப்போம், சார் நான் கேஷ் ஆன் டெலிவரி தான் கொடுத்துருக்கேன்னு. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் ஏதோ ஒரு ஃபேஸ்புக் சைட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருப்போம், ஆப்பிள் ஃபோன்ட்டு பண்ணியிருப்போம், 1 லட்ச ரூபா போனால் 10,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம்மா. நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் பணத்தை கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே ஒரு 500 ரூபா செல்லு தான் இருக்கும். அதனால் நிறைய பசங்க அது மாதிரி இதெல்லாம் நிறையா அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க. இது மாதிரி ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுறதையும் அவாய்ட் பண்ணிடணும் சார். இந்த இப்போ ரீசெண்டாக எனக்கு ஐ ஆம் ஹேவிங் ஜியோ செல் சிம்மு. ஆனால் இப்போ 2-3 மாதமாக எனக்கு வந்து ஸ்பேம் அலர்ட் கால் ஃப்ரம் ஜியோன்னு ஆஃப் அண்ட் டிஸ்டர்பன்ட் கால் வந்துகிட்டே இருக்குது. அதை நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன். பட் அது எப்படி ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் அந்த காண்டாக்ட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஆர்டினரி கால்லாம் வருது, ஸ்பேம் அலர்ட் கால் ஃப்ரம் இது ஜியோ. சைபர் ப்ராப்ளம் இல்லை, இது டெலிகாம். அது எதனால வருதுங்கிறதுக்காக இல்லை, அது many people ஒரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி அவளோட நம்பரை தெரியாமக்கு they are trying to clone பண்ணுவான் and then they will call from that number. சார் இப்போ நம்ம ஃபோன் நம்பர் வந்து உலகத்தில் உள்ள யாருக்குனாலும் தெரிஞ்சிருக்கலாம். நம்ம போகிற எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். அப்போ எந்த நம்பர்லேருந்து நம்மளுக்கு கால் வரும் வராதுங்கிறத நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியாது. என்ன இப்போ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கேம் கால் இப்போ நம்மளுக்கு டெய்லியுமே வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. பட் ஆனால் உங்களுக்கு கால் எங்கேருந்து வருங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாதுல்ல சார், ஸ்பேம் காலை பொறுத்த வரைக்கும். அதனால் வந்தால் நீங்கள் இமீடியட்டாக என்ன பண்ணணும், கட் பண்ணிட்டு அடுத்த செகண்ட் உடனே பிளாக் பண்ணிடணும். நீங்கள் அதை பிளாக் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணி ஆர்டினரி காலை எப்படி பிளாக் பண்ணுறதுன்னா சார், நீங்கள் அடுத்த செகண்ட் கட் பண்ணிவிட்டு அதிலே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்னே இருக்கும். நீங்கள் காலை கட் பண்ணதுமே அதிலே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்னு இருக்கும், அன்பிளாக்னு இருக்கும். நீங்கள் உடனே பிளாக் பண்ணிடணும். மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி இது அதுக்கப்புறம் வராது. ஓகே சார், தேங்க்யூ. Thank you very much for this session. Thank you, sir. Truly, sir, கூப்பிடுறதுக்கும் இல்லை. From September last year we are trying. இவர்களுக்கும் there are a small team about 8 or 9 people in the department. பயங்கர பிஸி ட்ரூலி. இப்போ கூட ஒரு we fixed up one date in October. Then அந்த கரூர் இன்சிடென்ட் நடந்ததுனால the whole team went there. இப்போ எலெக்ஷன் வருது. So they are very very busy. So I take this opportunity to thank you very very much. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு இங்கே வந்ததுக்கு ப்ளீஸ். சார் சொன்னார் இல்லையா, ரொம்ப ஸ்மால் டீம் ஆனால் வெரி எஃபிஷியன்ட் டீம். நிறைய பேசலாம், நேரம் கருதி இந்த ஒரு வார்த்தையோடு நிப்பாட்டிக்கிறேன். அவங்க எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டுங்கிறதுக்கு இந்த ஈவெண்ட்டே ஒரு எடுத்துக்காட்டு. ஏன்னா இது ஒரு பெரிய இனிஷியேட்டிவ். ஒரு சீனியர் லிவிங் கம்யூனிட்டியில் போய் நம்ம இதை அட்ரஸ் பண்ணணும்னு அவங்க நினச்சாங்க இல்லையா, அந்த நினைப்புக்கு தலை வணங்குகிறோம். உங்கள் அனைவரின் சார்பாக அவரை ஒரு பொன்னாடை பொறுத்து கௌரவம் செய்கிறோம். இப்போ கார்த்திக் வாங்கல. ஸோ இது மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் ஏற்பாடு பண்ண நமது திரு சங்கர் அவர்களும் வாங்க வாங்க மிஸ்டர் கார்த்திக் வாங்க. அவருக்கு நம்முடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வோம். ஏன்னா ஒரு கம்யூனிட்டி வெல்ஃபேர் அப்படிங்கிறது இந்த கம்யூனிட்டியில் உள்ள ஒருத்தருக்கு இருக்கிறது இருக்குது பாருங்கள், அது ஒரு நமக்கு எல்லாம் ஒரு அடிஷ்னல் சேஃப்டி. அது ஐ சின்சியர்லி அப்ரிஷியேட்டிங் யுவர் எஃபர்ட். Thank you very much. Thank you. Correct at 12:30 முடிச்சிட்டோம். We'll proceed for lunch. Thank you for the session. Really, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.